پرانیاں جوڑ کے بہانا ڈھونڈ کے کدھر لڑائی کا نہ کریے، بلکہ اچھی اچھی کو گفتگو ہو جائے، کوئی علمی پہلو سامنے آون تو زیادہ بہتر ہے نا۔ اچھا، ایک اہم موضوع سی حسینی صاحب، جی جی، اور تے گل کر رہے سی اور وہ میں غور کیتا تے مینوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام دا ایک اور نوی گل ملی جی اور مینوں بڑی خوشی ہوئی انہاں دی ایسے ایکسپلینیشن تو کہ انہاں تے اعتراض کیتا گیا سی کہ بھئی تسی لکھیا کہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے خون کی نہریں چلا دیں، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ قرآن شریف میں ان لڑائیوں سے ایک زمانہ پہلے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ جو لوگ اس رسول کو نہیں مانتے خدا ان پر عذاب نازل کرے گا، چاہے تو آسمان سے اور چاہے تو زمین سے، اور چاہے تو بعض کی تلوار کا مزہ بعض کو چکھا دے۔ اسی طرح اس مضمون کی اور بھی پیشگوئیاں تھیں جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ وہ خط جو میں نے عبدالحکیم خان کو لکھا تھا اس میں میرا یہی مطلب تھا کہ اگر رسول کا ماننا غیر ضروری ہے تو خدا تعالیٰ نے اس رسول کے لیے یہ اپنی غیرت کیوں دکھلائی کہ کفار کے خون کی نہریں چلا دیں؟ یہ سچ ہے کہ اسلام کے لیے جبر نہیں کیا گیا، مگر چونکہ قرآن شریف میں یہ وعدہ موجود ہے کہ جو لوگ اس رسول کے مکذب اور منکر ہیں وہ عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، اس لیے ان کے عذاب کے لیے یہ تقریب پیش آئی کہ خود ان کافروں نے لڑائیوں کے لیے سبقت کی، تب جن لوگوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے مارے گئے۔ اگر رسول کا انکار کرنا خدا کے نزدیک ایک سہل امر تھا اور باوجود انکار کے نجات ہو سکتی تھی تو پھر اس عذاب کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی جو ایسے طور سے نازل ہوا جس کی دنیا میں نظیر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یَکُ کاذبًا فعلیہ کذبہ وَإِن یَکُ صادقًا یصبکم بعض الذی یعدکم، یعنی اگر یہ رسول جھوٹا ہے تو خود تباہ ہو جائے گا، لیکن اگر سچا ہے تو تمہاری نسبت جو عذاب کے بعض وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اب غور کا مقام ہے کہ اگر خدا کے رسول پر ایمان لانا غیر ضروری ہے تو ایمان نہ لانے پر عذاب کا کیوں وعدہ کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ جبر سے اپنا دین بنوانا اور تلوار سے مسلمان کرنا یہ اور امر ہے، مگر اس شخص کو سزا دینا جو سچے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور مقابلے سے پیش آتا ہے، اس کو دکھ دیتا ہے، یہ اور بات ہے۔ سزا دینے کے لیے یہ امر شرط نہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہو جائے گا۔ اچھا ایک منٹ، بلکہ انکار کے ساتھ مقابلہ کرنے والے واجب القتل ہو چکے تھے، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر مشرف با اسلام ہو جائیں تو وہ سزا معاف ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، سورہ آل عمران، یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں سے منکر ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور خدا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی منکروں کے لیے عذاب کا وعدہ ہے، لہذا ضرور تھا کہ ان پر عذاب نازل ہوتا، پس خدا تعالیٰ نے تلواروں کا عذاب ان پر وارد کیا۔ اور پھر ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی وہ جو انما جزاء الذین یحاربون، آیت محاربہ جو ہے، یعنی سوا اس کے نہیں کہ بدلہ ان لوگوں کا کہ جو خدا اور رسول سے ڈرتے اور زمین پر فساد کے لیے دوڑتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر کے قید رکھے جائیں۔ یہ رسوائی ان کو دنیا میں ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے رسول کریم کی عدول حکمی اور اس کا مقابلہ کچھ چیز نہیں، تو ایسے منکروں کو جو موحد تھے انکار اور مقابلہ کی وجہ سے اس قدر سخت سزا یعنی طرح طرح کے عذابوں سے موت کی سزا دینے کے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب میں کیوں حکم لکھا گیا اور کیوں ایسی سخت سزائیں دی گئی؟ کیونکہ دونوں طرف موحد تھے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور کسی گروہ میں کوئی مشرک نہ تھا، اور باوجود اس کے یہودیوں پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور ان موحد لوگوں کو محض انکار اور مقابلہ رسول کی وجہ سے بری طرح قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ 1000 یہودی ایک ہی دن میں قتل کیے گئے، حالانکہ انہوں نے صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے انکار اور مقابلہ کیا تھا اور اپنے خیال میں پکے موحد تھے اور خدا کو ایک جانتے تھے۔
ہاں یہ بات ضرور یاد رکھو کہ بے شک ہزاروں یہودی قتل کیے گئے، مگر اس غرض سے نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، بلکہ محض اس غرض سے کہ خدا کے رسول کا مقابلہ کیا، اس لیے وہ خدا کے نزدیک مستوجب سزا ہو گئے اور پانی کی طرح ان کا خون زمین پر بہایا گیا۔ پس ظاہر ہے کہ اگر توحید کافی ہوتی تو یہودیوں کا کوئی جرم نہ تھا، وہ بھی تو موخد تھے، وہ محض انکار اور مقابلہ کرنے کی وجہ سے کیوں خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہرے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 162۔ تو اس میں مرزا صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے ہی وعدہ دیا ہوا ہے رسول کے انکار کی وجہ سے۔ اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، سیلاب آ سکتا ہے، آگ برس سکتی ہے، کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، یا پھر تلوار سے قتل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے مقدر ہے، اور رسول کا انکار ہوگا تو عذاب ضرور آئے گا۔ ایک سوال ہے اس میں، جی جی یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی سسٹر سرجن پٹیالہ کو یہ کیا منوایا جا رہا تھا؟ یہ کس رسول کی نسبت منوایا جا رہا تھا کہ رسول کا انکار جو ہے وہ عذاب الہی ہوتا ہے، اور یہ وہ کس کو نہیں مان رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کس بات کہ پہ توحید کافی ہے، رسول کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بات میں یہ جواب دکھا گیا۔ یہ بات ٹھیک ہے سنی صاحب، واقعی وہ کسی نبی کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، وہ یہ کہتے تھے قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے نا کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ یہ بات والیوم الآخر۔ علم میں ہے، لیکن یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ ہاں وہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ رسول نجات کے لیے رسول اللہ کو ماننا ضروری نہیں، یہ تھی بات۔ رسول اللہ کو ماننا ضروری نہیں، جا اور ٹھیک ہے، یعنی یہ صرف مرزا صاحب کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ نہیں، مرزا صاحب رسول ہی کی تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ، ساری جو عبارت ہے وہ ہے ہی اسی یہ بات حسین صاحب آپ نے خود پڑھی ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے خط میں؟ نہیں، وہاں سے تو نہیں پڑھی، لیکن جو بین السطور بات ہے وہ تو ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا، یہ مرزا صاحب نے اس پر جو الزام لگایا کہ اس کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے، اچھا، اس نے اس بات کو ڈینائی کیا تھا۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ میں ایک سیکنڈ اس کا نا وہ رسالہ کھولتا ہوں جس میں اس نے یہ بات کہی ہوئی ہے، اس کے ایگزیکٹ الفاظ مل جاتے ہیں۔ یہ جو عبدالحکیم پٹیالوی تھا اس نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے جواب میں کہ نہیں؟ کارسپونڈنس ہوتی رہی ہے مرزا صاحب کے ساتھ ان کی، اس نے رسالہ نکالا تھا المسیح الدجال۔ نہیں، جو بھی کورسپونڈنس ہوئی ہے وہ بھی تو صرف مرزا صاحب نے چھاپی ہے کہ پٹیالوی صاحب نے بھی چھاپا ہے؟ مرزا صاحب نے نہیں چھاپی، مرزا صاحب نے نہیں چھاپی، مرزا صاحب پٹیالوی نے صاحب نے چھاپی چھاپی۔ کہ اکثر خطوط جو ہے وہ آپ کی ہسٹری میں نہیں ہے، موجود ہی نہیں۔ جو مرزا صاحب کے ان کے ساتھ ہو رہی ہے تبادلہ خیال، وہ اکثر خطوط آپ کے موجود ہی نہیں ہے آپ کے۔ وہ کہاں سے ملے ہیں پھر؟ وہ ادھر موجود ہے، اس کے پاس، کدھر؟ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے پاس۔ تو اس نے خود چھاپے ہیں پھر؟ جی، ظاہری بات ہے، تو اور کیسے ہمارے پاس آ گیا؟ جی، انہوں نے مسیح الدجال کے نام سے رسالہ نکالا ہوا تھا، اس میں وہ انہوں نے چھاپے ہوئے ہیں۔ ایک ذکر الحکیم بھی تھا نا؟ جی، ذکر الحکیم، ذکر الحکیم بھی تھا، ہاں بالکل۔ ہاں، یہ ذکر الحکیم نمبر 4 میں نا میرے سامنے وہ خط آ گیا ہے اس کا، جو ہاں یہ وہ آیت ہے۔ جی، اس وقت چند امور کی طرف جو نہایت ضروری ہیں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا رکیو، اسی جدوں دی اتھے مجلس شروع کیتی ہے، کسی آدمی نے کسی دے خلاف کوئی گال تے نہیں کٹی، نہ کوئی گستاخی کیتی ہے۔ بالکل نہیں۔ اسی بڑی امن دے نال کچھ گلاں علمی کر رہے ہیں، ایسے موقع تے ایسے سخت لفظ لکھنا کہ فلاں
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਲਾਲਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਤਹਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਹਾਇਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, नहीं बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਧੂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਮਿਊਟ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹੇ ਕਰ ਨੇ। ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਇਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖੋਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, जी जी ਇਹ ਉਹ ਖਤ ਹੈ। जी जी कहते हैं इस वक्त मैं चंद अमूर की तरफ जो नहायत ज़रूरी है आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अव्वल ये कि उम्मत मुहम्मदिया में जो लोग हमारी तकरीब इन्हों म्यूट करो जेड़े पे आंदे सी जी इन्हों दी गिलास दी आवाज़ विच पे आंदा। अव्वल ये कि उम्मत मुहम्मदिया में जो लोग हमारी तकजीब करने और हमें सरीहन काफर कहते हैं उनके साथ तो बेशक नमाज नहीं हो सकती, मगर जो लोग हमें सरीहन काफर नहीं कहते उन तमाम को काफर ना समझा जाए, बल्कि हुस्न ज़नी से काम लिया जाए और उनके साथ नमाजें पढ़ने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारी तबलीग आसान और वसी हो सके। ए डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी मिर्जा साहब दा उदवेल मुरीद है, ये ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਖਤ ਹੈ। लेकिन ये तो मजमून हो रहे वो नहीं है गल। नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। अच्छा दूसरा ये कि जो तजवीज़ इंशरा सदर और आली ज़रफ़ी से मौलवी मोहम्मद अली और ख्वाजा कमालुद्दीन ने शाया की थी कि रिव्यू ऑफ रिलीजन में आम इस्लामी मज़ामीन शाया हुआ करें और ख़ास मज़ामीन जो आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ हैं वो एक अलहदा ज़मीने में शाया हो जाया करें। इससे हमारे मिशन की तबलीग बहुत जारी और उम्दगी से फैल सकती है और कुरान मजीद की रूह से मदार निजात भी अल्लाह पर ईमान और अमाल साले हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਜਾਤ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੌਹੀਦ ਰੱਖੀ ਆ। ਹਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਤ ਉਹਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ। ठीक है। कुरान मजीद की रूह से मदार निजात भी अल्लाह पर ईमान और अमाल साले हैं। अगे कुरान दी आयत लिखी इन्नल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साइबीन मिन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी जो लोग मुसलमान हो गए, जो यहूदी और नसारा और आतिश परस्त या सितारा परस्त वगैरह हैं, जो कोई अल्लाह को और यौम आखिरत को मानता और अच्छे अमल करता है, उनके वास्ते उनके रब के पास अजर है। बस ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं और वो गमगीन हो और ना वो गमगीन हो। वक़ालू लन यदखुलुल जन्ना इल्ला मन काना हूदन और नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। वो कहते हैं बहिश्यत में और कोई शख्स दाखिल ना हो सकेगा मगर वही जो यहूदी होंगे या ईसाई या उनकी बेबुनियाद आरजुएं हैं। उनसे कहो कि तुम अपनी दलील पेश करो अगर सच्चे हो। बला मन अस्लमा वजहुल्लाह व हुवा मुहसिन फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नहीं बल्कि बहिश्त में वही दाखिल होगा जो अपने आप को अल्लाह के आगे कुर्बान कर दे और नेकी करने वाला हो। एक मौका पर अहले किताब को महज तौहीद की तरफ दावत की है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अन ला ताबुदु इल्लल्लाह वला नत्तखिज़ बाज़ना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह। एक कलमा की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी ये कि हम अल्लाह के सिवाय और किसी की परस्तिश ना करें और ना बाज हम में से बाज को अल्लाह के सिवाय रब बनाए। अल गर्ज मदार निजात कुरान मजीद ने तौहीद और अमाल साले को रखा है। इसी मजमून की मुअय्यद और सदा आयतें हैं। 3 आयतें और मैं नकल कर देता हूँ। इन्नल्लाह यगफिरु अन युशरिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिरक को नहीं बख्शता मगर उसके सिवाय और तमाम गुनाहों को जिसके लिए चाहे बख्श देता है। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही
वनहु नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वो जो अपने रब के मकाम से डरता है, अपने नफ्स को हवाए नफ्स से अपने नफ्स को हवा और हवस से रोकता है, बस उसका ठिकाना बहशत। कद अफलह मन ज़क्काहा, तहकीक फलाह पाता है वो जो नफ्स को पाक करता है। बस जब बिनाए निजात तौहीद और तज़किया नफ्स हुई तो फुरुआत या मोयदात की खातर तमाम दुनिया को असल बिना से महरूम करना सख्त गलती है। तीसरा नंबर, सोइन आपका वजूद खादम इस्लाम है ना वजूद इस्लाम। बस अपने वजूद की खातर असल अशात इस्लाम को रोकना हिकमत व दनाई के खिलाफ है, क्योंकि हुक्म है उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसन, और हुक्म है वत्तबऊ एहसान मा उनज़िला इलैकुम वत्तबऊ अहसन मा अनज़ला इलैकुम। जब असल पर लोग कायम होंगे तो फरा पर खुद कायम हो जाएंगे। चौथा भी एक उन्होंने नुक्ता लिखा कि आम हिकमत का ये कायदा कि पहले बड़े मराज का इलाज किया जाता, हल्की ग़िज़ाएं दी जाती हैं ताकि कभी स्कील ग़िज़ाओं से उनको परहेज कराया जाता है, ताकि रफ्ता रफ्ता बड़े मराज से सेहत हो जाती है, तब खफीफ और ज़िमनी मराज खुद रफा हो जाती है और तबीयत मामूली ग़िज़ाओं की खुद मुकम्मल होती जाती है। ऐसा इस वक्त बहुत से सख्त रूहानी मराज पैदा हुए हैं जो वबाए आलमगीर की तरह मुसलमानों को और आम खलाइक को तबाह करें, इसलिए इनके हस्बे बर्दाश्त और हस्बे ख्वाहिश पहले हल्की ग़िज़ा देनी चाहिए और असल अमराज का इलाज करना चाहिए। रफ्ता रफ्ता जब और ग़िज़ाओं की ख्वाहिश और बर्दाश्त ज़्यादा होती जाए तब नई नई ग़िज़ाएं देनी चाहिए, यानी पहले इस्लाम को आम सूरतों में पेश करना चाहिए, रफ्ता रफ्ता अला कद्र अकूल अन्नास, जैसा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ रहा है, उसके इसरार और मारफ पेश करना चाहिए। पांचवीं भी एक उन्होंने नुक्ता लिखा हुआ है, फिर छठा भी लिखा हुआ है, लंबा हो जाएगा सातवां आठवां। तो बहरहाल इसमें कहीं भी उन्होंने ये तो साबित तो यही कर रहे हैं ना, दलाइल भी दे रहे हैं, पुरानी आयात भी पेश कर रहे हैं कि खालिस तौहीद जो है वो है अहम तौहीद और अमाल सालिह। हाँ, यही बात है। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਐਲਾ ਰੱਖਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਸੇ। अच्छा साहब अब्दुल हकीम पटियालवी साहब ने ये जो भी पढ़ा अभी, इसमें कहीं भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जो है वो निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं तो यही समझा था कि ये पॉइंट क्लियर होगा, जो मिर्जा साहब ने इल्जाम लगाया उसके ऊपर वो गलत है। लेकिन यहाँ पे तो वही कह रहा है कि अमले से कुरान करीम की जितनी भी आयात पेश की है उसमें यही है कि खुदा का कोई शरीक ना ठहराओ, और इसमें नबी करीम का कोई जिक्र नहीं है कि उनके ऊपर ईमान लाना या उनकी सुन्नत पे चलना ये लाजमी है। यानी कि तो वो तो बात तो ठीक है जो पहले इनिशियली की गई है कि वो ये कहते थे कि नबी करीम पे ईमान लाना लाजमी नहीं है। अगर आप अमले साले कह रहे हो खुदा की को ला शरीक ठहराएं और उसका कोई शरीक ना बनाएं तो आप जन्नत में जाएंगे, और वही वो साबित कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी ये चीज कहीं भी मुझे नहीं अभी तक जो कुछ पढ़ा है कि शायबा भी मिले कि उन्होंने कहा है कि जी मिर्जा साहब ने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनज्जी नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ। मैं तो ये समझा, अगर मेरी गलती है तो उन्होंने तौहीद का मदार नजात तौहीद को ठहराया है अब्दुल हकीम पटियालवी साहब ने, और रसूल को मानना जरूरी नहीं है मदार नजात। रसालत का कोई जिक्र कहीं नहीं किया, ये ठीक है बात जी, और ये बात उसमें इसको जवाब के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता। बाकी बातें उनकी ठीक हैं, जो उन्होंने आयतें पेश की हैं ऐसा ही है। कुरान करीम की आयतें एक मौजू, दो मौजू हैं उसमें, एक ये है कि मिर्जा साहब का ज़्यादा जिक्र ना किया जाए, और रिव्यू ऑफ मेरे ख्याल उस वक्त ये जमात में ही थे, तो उन्होंने कहा कि शायद मौलवी मोहम्मद अली साहब और ख्वाजा साहब भी उनकी हमायत में थे कि इस तरीके से हमें लोगों में ज़्यादा नफूज मिल सकता है। मिर्जा साहब को अगर हम सामने रखें तो फिर लोग तवज्जो नहीं करेंगे, एक इस बात को उजागर किया गया है जी। और लेकिन दूसरा जो दलाइल कुरान करीम से दिए गए हैं उसकी बुनियाद वही है कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर है, उसमें रसालत को बुनियाद नहीं बनाया गया। अब आप खुद सोचें कि एक शख्स जो दावा तो ये कर रहा है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज़ कामिल है, खातमुल खुलफा है, इमाम आखिर ज़मान है, उसका मुरीद उसको कहे कि नहीं जी तुसी इस तरीके नाल नहीं बल्कि इस तरीके नाल दावत अल्लाह करो, अपने आप नूं पीछे रखो ते
यानी ये तो ज़ाहिर मुर्ताद होने वाली बातें हैं ना ये भाई। तो अगर तुम्हें नहीं उनका तरीक पसंद तो जाओ घर जाओ अपने, उनको तुम बता रहे हो कि वो ऐसे तरीके तुम्हारी बात माने, तुम कोई मुल्ला में न लाओ, मामूर में न लाओ। हुसैनी तो साहब अब्दुल हकीम पटियाली वाकई मुर्तादों वाली हरकतें थी उसकी। मैं उनकी पूरी बात पेश करना चाहता हूँ, जब आपके ये कमेंट्स खत्म हो जाएं तो फिर मुझे मौका दीजिए। जरूर। अगर कोई और किसी ने बात करनी है तो कर लें। ये मैंने कहा कि ये दूसरा खत था या। जिस इन इबारतों से मिर्जा साहब को गलतफहमी पैदा हुई कि ये बंदा ये कहना चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उनकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ तौहीद और अमाल साले का मतलब ये है कि नबी पाक को बीच में से माइनस कर दिया जमाअल्लाह। सही है। ये मिर्जा साहब का खत जो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के नाम है ना, ये मिर्जा साहब ने वहीं पर इजहार किया। खान साहब आपका नायतनामा मुझे मिला, अफसोस नहीं, मैं एक मिनट सुन ठहरे जरा, जो आपने ये पढ़ के सुनाया है ना, इससे तो साफ यही लग रहा है कि वो यही बात कह रहे हैं। आगे किसी और खत में कुछ और बयान किया है तो जाहिर है उसका जवाब तो कुछ और होगा, लेकिन इस खत में यही कह रहे हैं वो कि तौहीद खालिस जो है वो काफी है नजात के लिए और हमारे साले हैं। रसूल का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, बल्कि साबित किया है कि रसूल की तो जरूरत ही नहीं है आयात से। तो इसका जवाब अगर उन्होंने ये दिया है तो वो बिल्कुल सही किया। हमें भी यही लगा है इस ये खत पढ़ के कि वो रसूल को नहीं समझते। अगर लगे ना, अगर किसी को ये शक पड़े कि ये बंदा रसालत का जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ तौहीद और अमाल साले का बार बार जिक्र कर रहा है, तो बंदा पूछ लेता है ना बिल्कुल। कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम की जात को मनवाना, आपकी रसालत का इकरार करवाना जरूरी नहीं है? बंदा पूछ लेता है। सही है। किसी की तहरीर से ये नतीजा निकालना, ये नतीजा निकला है। वो खान वही साहब बात है अब्दुल हकीम पटियालवी की तरह आप भी कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को ऐसे करना चाहिए था। नहीं, वो अगर आप समझते हैं कि सही किया है तो वो भी जवाब आ जाएगा। मुझे अगर मौका देंगे तो मेरे पास पढ़े आप पढ़े। ये 6-7 खाते हैं, 3-4 डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के हैं, 3-4 मिर्जा साहब। सवाल जवाब। अच्छा, खान साहब आपका नायतनामा मुझे मिला है। अफसोस कि आप 2 गलतियों में मुबतला है। पहली ये कि आप ईसाइयों वगैरह को बावजूद इसके कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकज्जब हैं, नाजी यानी निजात याफ्ता फिरके करार देते हैं। इस सूरत में आपके नज़दीक किसी मुसलमान का ईसाई हो जाना कोई गुनाह की बात नहीं, क्योंकि वहाँ भी निजात मौजूद है। और फिर ईसाई होने की हालत में ईसाइयों के मजहब के मुवाफिक शराब पीना, दूसरे तरीक फिस्क व फजूर इख्तियार करना आपके नज़दीक सब रवा है। फिर गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम जदोजहद और इस कदर हंगामा के ज़मीन खून से भर गई थी, वो आपके नज़दीक सब गलतियाँ थी। ऐदा उन्हें जवाब देता है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने कि ये एक अलहदा अमर है, मतनाज़ा फी अमर मदार नजात है। इसमें कोई कलाम नहीं कि इत्तबाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात का सीधा, साफ और आसान रास्ता है, मगर ये नहीं कि इस बेअंत ज़ात के तमाम कवानीन रहमत और मगफरत एक इंसान के ही ताबे हो गए। खुदावंद आलम की तौहीन इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि उसका मानना उसकी अता करदा अकल और फितरत के मुताबिक अमाल साले करना, बदी से बचना मौजब निजात नहीं हो सकता। ए उन्हें ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ आशिया दे के लिखे, लेकिन ਉਹਦਾ मैं खत जवाबी पढ़ना ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ खत लिखा ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ साफ इनकार किया है। कहता है मैं हैरान हूँ कि मेरी निस्बत ये कैसे तहरीर फरमाया गया कि मैं तमाम ईसाइयों, दहरियों, मुर्तदों और काफरों वगैरह को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदन मुखालफत करते हैं नाजी समझता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, कुरान मजीद की आयात बैनात और अहादीस से सहिया अक्ल सलीमा और फितरत अल्लाह की बिना पर यह जरूर मानता हूँ कि जिन लोगों पर इस्लाम की तबलीग नहीं हुई उनमें जो खुदा परस्त और साले लोग हैं वो जरूर निजात पाएंगे। लो जी, ऐसे तो कोई इख्तलाफ है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਮਨ ਬਿल्लाह वल यौमिल आखिर, ਉਹਦੇ ਉਸ ਜ਼ੁਮਰੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਮਰਾ ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। लेकिन ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਮਨ ਬਿल्लाह वल यौमिल आखिर, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਾਰੇ ਨਜਾਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਵਾਪਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
کہ رسول اللہ کا انکار کوئی کرے اور رسول اللہ کی مخالفت کرے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن مدار نجات رسول اللہ تے ایمان نہیں، مدار نجات جڑا قرآن کریم نے بیان کیتا ہے وہ آمنا باللہ والیوم الاخر ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے اس میں کہ رسول اللہ پہ ایمان صرف لانا کافی نہیں ہے کہ ایک بندے پہ آپ مرکوز کریں کہ جی بس رسول اللہ کو مان لیا تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی، جبکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو جو خدا نے کہا وہی انہوں نے کیا، ان میں تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں کہ جو اس پہ ایمان لایا وہ خدا کو پا گیا۔ تو وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، ان کو ماننے کی یہ تو بہت بڑی توہین ہے خدا تعالیٰ کی کہ بس وہ ایک بندے کے اوپر ہی آپ سارا کچھ مرکوز کریں اور اسی کو محور بنا لیں، تو وہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ یہ جتنی تحریر میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس نے نام بھی نہیں لیا سوائے اس نام کے جو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا، کیسے آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ میں تمام عیسائیوں، دہریوں، مرتدوں اور کافروں وغیرہ کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن مخالفت کرتے ہیں ناجس سمجھتا ہوں۔ ایگزیکٹلی نہیں، ہرگز نہیں۔ ایس جگہ تو علاوہ نے نبی پاک کا ذکر پہلے کرے نہیں کیتا۔ یہ جڑی گل وہ کہہ رہے ہے یہ دہریے نے رسول اللہ دے مخالف نے وہ لوگ نے جڑے بدکماش نے بیسیکلی وہ من آمن باللہ والیوم الاخر دے زمرے چ نہیں نہ آمدے، اور اے لوگ جڑے نے یہ تو کسی زمرے چ بھی نہیں آمدے، یہ صرف ایسے مخالفین نے جڑے بدتینت نے۔ یہ دو گلاں قائم کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ نے جڑے بے شک اہل کتاب نے رسول اللہ نو تو نہیں مان رہے لیکن وہ اس آیت تو فائدہ اٹھا رہے نے جہدے چ کہا گیا ہے کہ جڑا اللہ تے ایمان لے آئے اور اعمال صالح بچا لیا ہے۔ اچھا اس خط دے وچ حکیم مرزا صاحب دا نے خط لکھ کے جتھے مرزا صاحب نے آیت پیش کی نا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اوتھے انہوں نے حاشیہ دے وچ حکیم پٹیالوی صاحب لکھ دے نے یہ ایک علیحدہ امر ہے، متنازع فی امر مدار نجات ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا سیدھا صاف اور آسان راستہ ہے، مگر یہ نہیں کہ اس بے انت ذات کے تمام قوانین رحمت و مغفرت ایک انسان کے ہی تابع ہو گئے۔ خداوند عالم کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا ماننا اور اس کی عطا کردہ عقل اور فطرت کے مطابق اعمال صالحہ کرنا اور بدی سے بچنا موجب نجات نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ ایک انسان کو ساتھ نہ مانا جائے۔ میں سخت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی کبریائی کے نشہ میں کلمہ حسر کی بھی تمیز نہیں رہی جو یہ آیت پیش کر دی۔ ایسی آیات تو ہزاروں قرآن مجید میں ہیں جس سے عام طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نجات تزکیہ نفس سے ملتی ہے، نہ کہ مرزا غلام محمد کے ماننے سے۔ اور انہوں نے وہ آیت بھی لکھی ہوا قد خواب من دساہا اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ وغیرہ۔ الغرض یہ ایک مسئلہ کہ آپ کے ماننے پر نجات منحصر ہے، ایسا خبیث اور باطل ہے کہ اسے ساری خدائی باطل ٹھہرتی ہے۔ یعنی مرزا صاحب تو صریح انکار کر رہے ہیں اس جگہ تے، رسول دا بھی انکار کر رہے ہیں کہ رسول دی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنے پھر رسول اللہ دا ذکر نہیں ہے تو مرزا صاحب دے نال گل ہوگی نا؟ نہیں لیکن نہیں، پہلے انہیں رسول دا نا اتباع محمدی نجات کا سیدھا راستہ ہے، مگر یہ نہیں کہ ایک ہی بندے تے تسی پا دیو سارا کچھ۔ چوہان صاحب اگے چلو، اگلے صفحے تے چلو، 300 جے تساں کھول لیا نا ذکر الحکیم 326 صفحے تے انہیں اگلے دو فکراں تساں مینوں موقع نہیں دتا گل کرن دا، انہیں انہاں فکراں چ اپنی گل وضاحت کر دتی ہے۔ ٹھیک، جتھے انہیں آکھیا نا کہ میں انہاں نو جڑے نبی پاک دی آمدن مخالفت کردے نے تسی یہ کتوں خیال کر لیا کہ میں انہوں ناجی سمجھنا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں قرآن مجید کی آیات بینات احادیث صحیحہ عقل سلیمہ فطرت اللہ کی بنا پر یہ ضرور مانتا ہوں کہ جن لوگوں پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ان میں جو خدا پرست اور صالح لوگ ہیں، اے جو دا نقطہ اور جو دا اے نقطہ ہے نا، اے ہوئی میں مرزا طاہر صاحب دی ویڈیو تو پلے کر کے سنا سکنا جو لفظ انہیں کہے نے کہ جن لوگوں مرزا طاہر دے سامنے سانو کوئی نہیں، اسی مسیح موت دی گل کر رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ سن لو، جن لوگوں پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ان میں جو خدا پرست اور صالح لوگ ہیں وہ ضرور نجات پائیں گے۔ اے دا موقف رسول اللہ دی مخالفت کرنا، رسول اللہ دا انکار کر کے کوئی بندہ نجات پاندا ہے، انہیں کیا میں کدے بھی نہیں کیا،
کہ نبی پاک دا انکار کر کے کوئی بندہ نجات پا سکتا ہے میں کرے بھی نہیں کیا بہرحال ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। نہیں میں خط دی اصلی تحریر پڑھ رہا چوہان صاحب 326 صفحہ کھولو ذکر الحکیم دا ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਪਟਿਆਲਵੀ ਦਾ ਉਹ ਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਤ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਤ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਖਤ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਬਿਊਨੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ کہ یہ ایک علیحدہ امر ہے، متنازع فی امر مدار نجات ہے، اور مدار نجات وہ کہتا ہے کہ ایک کوئی بندے تے اسی نہیں انحصار کر سکتے، لیکن اعمال صالحہ اور او دے لئی او جڑی فطرت دے عین مطابق ہے جڑا ایمان ہے او دے تے او ضروری ہے۔ نہیں وہ کی کہنا چاہتا تا وقت ہے کہ ایک انسان کو ساتھ نہ ماننا جی، یعنی نال ہے بھی شرط لگاتی جائے کہ بندے نو بھی نال منو۔ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ مشورے ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਣਾ۔ ਅੱਛਾ تے دوسری گل ہے کہ مرزا صاحب نے کہنا یہ پٹیالوی صاحب کی کوئی ایسی تحریر ہے کہ جس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہو کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تم انکار کرو تو نجات نہیں مل سکتی، یا یہ کہا ہو کہ بے شک مدار نجات جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ جس کے اوپر حضرت مسیح موعود نے پوری زندگی اس کے اوپر زور دیا کہ اس نبی کے اوپر ایمان لانے کے بغیر کسی کے پاس کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، ہاں ٹھیک ہے رسول اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ صرف نبی پاک کو مان لو تو سارے بیڑے پار ہو جائیں گے، نہیں، یہ غلط ہے، اس کے اور بھی لوازمات ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات مرزا صاحب نے بھی کی ہے کہ صرف رسول اللہ کو مان لو تو کافی نہیں، اور بھی لوازمات ہیں۔ رسول اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ مرزا صاحب نے بھی کی ہوئی۔ نہیں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے کہنا کہ میں مان لوں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صرف یہ کہہ کہ میں مانتا ہوں حضرت مسیح موعود کو وہ کافی نہیں ہے، جب تک یہ نہیں کرتے جو میں نے کہا۔ سن لے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو ماننا ہے پھر مجھے بھی مان۔ نہیں ٹھہرو نا، وہ پہلے سے رسول اللہ پہ اچھا ٹھیک ہے درست ہے، ورنہ مرزا صاحب آئی کی لین سی جے مرزا صاحب نو مننے بغیر ہی تسی نجات پالو گے تو پھر تسی مرزا صاحب دا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہوندا۔ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ثبوت یہ ہے کہ مرزا صاحب کو مانا جائے، مرزا صاحب کو نہیں مانیں گے تو آپ رسول کا بھی انکار کر رہے ہیں اور اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ اصل بات ہو جائے۔ میں اصل میں نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس نے بات کہی ہے ہمیں اس کی نہ تو خود کوئی معنی نکالنا چاہیے نہ اس کے لفظوں کے خلاف کوئی مطلب بات کرنی چاہیے۔ یہ لفظ اس نے کہیں نہیں لکھے کہ نبی پاک کا انکار کر کے کوئی بندہ نجات پا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے نبی پاک کا نام نہیں سنا، جن تک اسلام کی دعوت و تبلیغ نہیں پہنچی، وہ کرسچنز، ان کے لیے آپ کو چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ قرآن کی اسی آیت سے استنباط کر رہا ہے جس آیت سے مرزا طاہر صاحب نے استنباط کیا ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک کا نام نہیں بھی سنا ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے اعمال صالح والے کہ انہوں نے نبی پاک کا نام نہیں سنا، لیکن وہ جس شریعت پر تھے اسی شریعت پر وہ فوت ہو گئے، لیکن اپنے اعمال صالح کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے وہ نجات پائیں گے۔ یہی بات صاحب نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے یہ کہنا، باشر صاحب ایک منٹ ٹھہرے، مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا کہ یہ کہنا، اس سے یہ استنباط کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین آمنوا
हादू व नसारा व साहिबीन, अगर अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये सारे जो लोग हैं ये रसूल को माने बगैर ही निजात पा जाएंगे, तो ये गलत बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें वल्लदीन आमनु बिल्लाह दे विच शामिल है रसूल, जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे ना, उसका मतलब है कि वो रसूल पर भी ईमान लगाएंगे। वो अल्लाह ही तो फरमा रहा है कि रसूल पर ईमान लाओगे तो तभी मेरी मोहब्बत पाओगे। तो ये तर्जमा उसका करना और ये समझ लेना कि इसमें गोया ये बताया गया है कि रसूल पर ईमान लाए बगैर ही आपका आखिरत आपकी सवर जाएगी, ये गलत बात है, गलत समझ आई है किसी को, इसने गलत तर्जमा तफसीर की है इसकी, और समझ नहीं आई उसको। मोरवर कहीं पे अब्दुल हकीम पटियालवी ने क्लियरली कहा है कि मेरा ये ईमान है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सुन्नत पे ना चला जाए किसी भी सूरत में निजात नहीं मिलेगी। ये क्लियर किया। अगर मिर्जा साहब का ये था, वो कहते कि मेरे पे गलत इल्जाम है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही निजात का एक रास्ता मानता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है, जैसे मिर्जा साहब कहते हैं और हम भी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर सिरात मुस्तकीम पर आप पहुंच ही नहीं सकते। जितने मर्जी आपके अच्छे अमाल हों, जितने मर्जी आप अमले साले कर लें, आप सारे नबियों पे ईमान भी ले आए, कुछ नहीं हो सकता। मिर्जा साहब ने कहीं नहीं कहा कि दूसरी बात ये है हुसैनी साहब, नीचे कमेंट जो है वो आपको टोनी साहब के नजर आ रहे थे, और ये राजा जवेद और रखजान साहब। अच्छा, बात सुने, म्यूट कर दीजिए इनके कमेंट। भाई मिर्जा साहब ने ये नहीं कहा कि सिर्फ उनके भी टोनी भाई के भी कमेंट मिटाए नहीं थे, लेकिन उन्होंने काफी कमेंट लिखे, इन्होंने तो एक आधी लिखा है, तो लेकिन भाई जी मौका दें। लेकिन दोबारा इनकी खिदमत में दरखास्त है कि यार इसके बजाय अच्छे लफ्ज भी तो लिखे जा सकते हैं, क्या जरूरत है, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अच्छे लफ्ज इख्तियार करने, बड़ी मेहरबानी जी। भाई मौका दें, बिस्मिल्लाह। हेलो जी जी करें बात। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने ये बात नहीं की कि सिर्फ रसूलुल्लाह की को मान कर और उनकी तालीमात पर अमल करके उन्होंने अपना मानना लाजमी करार दिया है। अपना बम्बास्टिक साहब सिर्फ रसूलुल्लाह को नहीं करार दिया, हम कह रहे हैं रसूलुल्लाह ने तो फरमाया। यार 5 सेकंड नहीं बोलने देते यार आप, मानेंगे तो भाई 5 सेकंड आपने मुझे बोलने देते। आपकी बात मुझे समझ आ गई है, अगर नहीं बात तो रसूलुल्लाह का इनकार आपने कर दिया ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाहे आप पहाड़ों की सिलों पे चल के जाएं तो आपको माने उसको इमाम। ये नहीं कहा, ये ज़ईफ रवायत है, ये नहीं कहा, फिर सारा कुछ ज़ईफ है। ठीक है जी, समझ गया, वैसे दाढ़ी गल समझ आ गई जी, मुकम्मल तो है ना भाई। मिर्जा साहब ने रिवायत साडे काम दी हुंदी, ਉਹਨੂੰ ज़ईफ कह देंगे ने। ठीक है जी, आज समझ आता है। अगर तो ये रवायत मिर्जा साहब के पैदा होने के बाद ज़ईफ है ना, नहीं सही है जी, सही। अगर ये मिर्जा साहब जब दुनिया में उनका नामो निशान भी नहीं था ना, तब से जिस हदीस को मैं सही कहूंगा वो सही होगी, ये बात जिसको मैं गलत कहूंगा वो गलत, चाहे ढेर पूरा बात सुने। बेसिकली जो अब्दुल हकीम खान और मिर्जा साहब के दरमियान झगड़ा था ना, ये आप आज बैठ के वजाहतें फरमा रहे हैं ना, ये जो उस दौर के अंदर बशीर अहमद अहमद साहब और दीगर जो हजरात समझे हैं, उनकी बात ज्यादा मुफीद होगी मुबासिक साहब की, या बम्बासिक साहब की बात ज्यादा मुफीद होगी इस हवाले से, जो वो समझे और जो आप समझे हैं, इसमें फर्क है ना। तो वहां पे तो झगड़ा ही कुछ और है, रसूलुल्लाह की जात तो झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि उसने तो इनकार नहीं किया। आप कहते हैं अल्फाज दिखाएं, भाई अल्फाज तो तब दिखाएं ना जब उसने इनकार किया हो। आप अल्फाज आपको उसका वाज़ेह करार लेकर ले आए, जो हमने उसका खत पढ़ा है जिसमें साफ उसने दलाइल दिए हैं, कुरानी आयात से साबित किया है कि मदारे निजात सिर्फ तौहीद और अमाल सालेह। अच्छा लो जी, रसूल का नाम ही नहीं लिया उसने। सुन लो, आप कह रहे दिखाएं, हमें दिखाए तो दिया, भी पढ़ के सुनाया। शान साहब है, सुन लो, मेरे सामने मिर्जा ताहिर साहब दा तर्जमा खुले है, 62 नंबर आयत है सूरा बकरा दी। गलत हो रही है मसीह मोदी मिर्जा ताहिर की गल क्यों कर रहे हैं? अगर जो गल डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने कही है, अगर वही गल मिर्जा ताहिर साहब कहंदे होन तो फिर सुन तो लो, ना पसंद आई ना मन्या जे।
इन लजीना आमनु वल्लजीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन वो लोग जेड़े ईमान ले आए, जो यहूदी ने, नसारा ने, दीगर इलाही किताब दे मनण वाले ने, जो भी अल्लाह ते और आखिरत दिना ते ईमान ले आएगा, नेक माल बजा ले आवेगा, उन सब के लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर कोई खौफ नहीं और ना वो गम करेंगे। ये हाशिए च उन्होंने इन्हों पॉइंट दे के लिखा है कि ये आयत और इससे मिलती जुलती दूसरी आयत कुरान करीम के अदल की अजीम शान मिसाल है। इसमें कुछ शक नहीं कि नजात आवाज आ रही मेरी? बंद हुई। अच्छा, नजात अव्वल तौर पर उन्हीं को मिलेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान लाएंगे। लेकिन बिलाल साहब म्यूट कर लो प्लीज। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन तक इस्लाम का पैगाम सही ना पहुंचा, बल्कि दुनिया में अरबों लोग ऐसे हैं जिनको इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा। इसलिए कुरान करीम ऐलान करता है कि ऐसे लोग अगर अल्लाह ताला पर ईमान रखते हों और यकीन रखते हो कि मरने के बाद हम उठाए और पूछे जाएंगे, तो अगर वो अपनी इल्हामी शरीयत पर चलें जो उन पर नाजिल हुई और जिसका उन्हें इल्म है, तो उन्हें उन नेकियों का जो वो खुदा की खातिर करेंगे बेहतरीन बदला दिया जाएगा और उन्हें कोई गम और हजन नहीं होगा। उन दसो भी केड़ी गल नजायज आखी है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियाली ने, ऐदे तो वध केड़ी गल आखी है? भाई मसीह मौद ने इस आयत की ये तफसीर नहीं की। वो एक और मौजू है जिस पे वो कर रहे हैं कि वो उनके साथ क्या होगा। मसीह मौद ने इस आयत की जो वो पेश कर रहे हैं ना, इसमें उन्होंने ये फरमाया है जो अल्लाह पर ईमान है ना, उसके अंदर ये बात मुज़मिर है कि रसूल पर ईमान भी साथ है। क्योंकि अगर अल्लाह पर ईमान लाने के बाद रसूल पर ईमान न लाए जाए, उसका पर अल्लाह पर ईमान नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहा है वइन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह पर ईमान लाएगा वो लाजमन रसूल पर भी ईमान लाएगा। तो ये बात इसमें मुज़मर है। तो ये कहना कि यहाँ पे रसूल निकाल दिया गया है, वो बिल्कुल गलत बात है। इस आयत का ये मतलब ही नहीं है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुताबिक। जी भाई डॉक्टर अब्दुल हकीम खान बटिया लामा साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे? म्यूट है आप। जी। पटियालवी का और मसला है, वो तो मिर्जा साहब को ही रिजेक्ट कर रहे हैं ना, उनकी बातों को रिजेक्ट कर रहा है। उसने सिर्फ मिर्जा साहब का रिजेक्ट किया है। हाँ नहीं, वो रसूल को वो देखे ना, अभी हमने खत पढ़ा उसमें उन्होंने यही साबित किया है कि रसूल को मानने की जरूरत नहीं है, मदारे नजात सिर्फ तौहीद और अमाल सालिहा है। ये उन्होंने साबित किया है आयात से, दलाइल से, 10 दलाइल दिए हैं उन्होंने। अब्दुल ये बात उसने नहीं की कि रसूल को मानने की जरूरत नहीं है। चौहान साहब यार की मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ के फैसला कौन गल ये है कि जिन्ना लोगों ने नबी पाक दा नाम नहीं सुनिया, जिन्ना ने इस्लाम दा नाम नहीं सुनिया, अगर वो अपनी शरीयत के मुताबिक अमाल साले बजा लियामदे ने ते आखिरत ते ईमान रखते ने कि कल नूं रब दे हां पुछे जांदे, उन्हां दी निजात हो सकती कि नहीं? इन्ना मैं कह रहे हैं इस आयत जेड़ी तुसी ए वाली गल इस आयत दी तफसीर च पेश कर रहे हो। मैं कह रहे हैं इस आयत दी तफसीर है नहीं है, वो एक और मौजू है जेड़ा तुसी लेके आ रहे हो या मिर्जा ताहिर ने लेके आया है। इस आयत तो असी इस बात नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कह रहे हैं ना मसीह मौद ने किया, बल्कि अरे तो उलट किया है कि आमन बिल्लाह दे विच रसूल शामिल है, मुज़मिर है उहदे विच। मैं कह रहा हूं दूसरी डिस्कशन है ना कि वो जिन्होंने नहीं सुना, वो जो जंगल में रह रहे हैं, वो फलाना है, उनके साथ क्या होगा, वो और डिस्कशन है। ऐसा आयत के हवाले नाल और डिस्कशन नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। अच्छा सैनी साहब, तुसी की कहंदे हो जेड़ी गल डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने कही है, जेड़ी तुसां सुनी है ओदे खत विच, ओदे च मिर्जा ताहिर साहब दी गल च फर्क है? जी जी लो जी, सैफी अहमदियत आ गए ने। सैफी अहमदियत साहब तशरीफ ले आंदे हो, लेकिन पर आप पास ना आइयो, हाथ ना लगाइयो, बस दूर तो नजारा कीजियो ते असीं तुहानूं तुसीं तरसांदे रहिंदे हो। ते अलामा साहब भी बड़ी ख्वाहिश रखते ने भी तुसीं आओ ते तुहाडे नाल गलबात होवे ते फैज़ असीं हासिल करिए।
फैजान अहमदियत और हुसैनी साहब आप इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें अजराए नबूवत भी का आपसे बिल्कुल हम एक भी क्या आपसे मोहब्बत करते हैं। जज़ाकल्लाह मेहरबानी। एक क्या फैजान अहमदियत, एक क्या फैजान खत्म नबूवत। वाह ते खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का पता चला है ना आपको? कौन सी कॉन्फ्रेंस? अहमदियों में जलसा सीरत नबी का रवाज तो सन 28 या 24 20 की दहाई से चला आ रहा है। गालिबन रसूल के मुकाबले में उन्होंने तारीख की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जलसे किए जाएं और उसमें गैर मुस्लिमों को भी बुलाया जाए, दावत दी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करें। तो इस तरीके से अहमदियों में सीरत नबी के जलसे हुआ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा एक जलसा हो रहा है कैलगरी में जिसका नाम है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, और अहमदी उसके ऑर्गेनाइजर है। हाँ जी, जेंसिस सेंटर बहुत बड़ा एक कम्प्लेक्स है जिसमें 2-3 हज़ार आदमी आ सकते हैं। उसमें जलसा भी होता है वेस्टर्न कनाडा का। तो उसमें ये प्रोग्राम हो रहा है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से, उसका उन्होंने इश्तिहार वगैरह छापे हैं। आपके इल्म में है कि नहीं? नहीं हुसैनी साहब मेरे तो इल्म में नहीं है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा ख़त्म नबूवत, अगर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नाम रखें और दलाइल अजरा नबूवत के हों तो हो सकता है कि तो मजा ही आ आजकल के ज़बान में इसको कहते हैं क्लिक बेट, शायद क्या कहते हैं? क्लिक बेट कहते हैं कि कोई ऐसा मौजू, मतलब कोई इस तरह की अपीलिंग बात कर दे, मतलब पोस्टर पे लगाना और एंड पे वो बात के बजाय कोई और बात होना। आजकल के ज़माने में यूट्यूब की वीडियो के क्लिक बेट कहते हैं कि इसने क्लिक बेट कर दिया, मतलब मेरा क्लिक ज़ाया कर दिया। हाँ ठीक कि मैंने सुनना तो ये चाहता था कि ABC सुना चाहता था, लेकिन ये तो 1 2 3 सुना रहा है। सही बात, मतलब ये बात है। हुसैनी साहब ये एक ही मर्तबा के लिए होगा, ये सुन्नत आगे बढ़ेगी और फैलेगी? पता नहीं, ये मतलब दुनिया अहमदियत में, मतलब कनाडा में ये है, वेस्टर्न कनाडा में और बड़ा मुनफरिद है अपनी ज़ात में कि ख़त्म नबूवत का जो लफ्ज़ है या इस्तिलाह है वो इस्तेमाल की गई है अपने जलसे के लिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। इस इस्तिलाह के बारे में नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि इसका ये जो अब कॉन्फ्रेंस होगी इसके नताइज कैसे होंगे। अगर अच्छे नताइज हुए तो फिर अगले साल भी इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। मतलब ये एक खुशैंद कदम तो है, लेकिन हम जो रोज़ाना यहाँ बहसें करते हैं उसमें अहमदियों की तरफ से ये सुनने में आता है ना, वो कहते हैं कि अजराए नबूवत है और अजराए नबूवत के दलाइल वो कुरान करीम से दे रहे होते हैं। तो ख़त्म नबूवत और अजराए नबूवत दोनों लफ्ज़ तो मुतरादिफ वो नहीं है, आपस में मुतज़ाद हैं। दोनों बातें एक ही जगह तो नहीं ना इकट्ठी हो सकती। तो हुसैनी साहब ये जो जलसा या कॉन्फ्रेंस हो रही है ये ख़त्म नबूवत के मानी समझने के लिए या समझाने के लिए हो रही है? ये तो अब उसके जो मुकर्रीन बातें करेंगे। क्या सवाल बहुत इल्मी सवाल है बाकी। अभी तो मतलब उसका उन्वान जो कुछ उन्होंने जलसे कर रखा है वो यही है, क्योंकि बुनियादी नहीं, बात तो यही है ना। फिर आप सब 13 तारीख से पहले जलसागाह में जाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना समझना चाहिए कि ये वो टर्मिनोलॉजी है, खत्म नबूवत की इस्तिलाह वो इस्तिलाह है जिसको बुरा भला कहा गया है साल हर साल से। जी, खत्म नबूवत ढोंग है, खत्म नबूवत कारोबार है, खत्म नबूवत फ्रॉड है, खत्म नबूवत के नाम पर तिजारत है, क्या क्या नहीं कहा गया खत्म नबूवत की इस्तिलाह को। सिर्फ इस्तिलाह फिलहाल 13 तारीख तक इस्तिलाह को इस्तेमाल कर लें, इसको चेक कर लें बिल्कुल। इसके बारे में माजी में क्या इज़हार ख्याल होता रहा है। बाद में जब जलसे में जो कुछ होगा फिर उस पर तबसरा वो तो उसके जो बयानात होंगे वो दिलचस्प होंगे जरूर। यानी तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ गई है। आ गई। अच्छा हुसैनी साहब देखें, वैसे कोई जी 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 सब कुछ फरमा रहे थे। मैं कह रहा था कि इसका देखें एक पॉजिटिव असर तो ये है कि मतलब जलसे वैसे भी होते रहते थे लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं पता चलता था कि, तो देखें अभी आपने एक
न्यू बात हुई तो आपने भी इधर बताई कि देखें उधर एक बात हो रही है, जलसा हो रहा है, तो मतलब लोग इसको पिक कर रहे हैं ना। या बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, एक और सही है। खुशी की लहर दौड़ गई है तमाम मुल्कों में। एक और भी सैनी साहब पेश करना है, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर कहीं तो मैं प्ले कर देता हूँ। एक तो अंसर आजाद साहब की गुफ्तगू है, जी जी दूसरी नादर साहब की गुफ्तगू है। पहला सवाल तो खैर हदीस के बारे में उनसे किया गया, खबर वाहिद के बारे में, तो उस पर तो मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन ये जो दूसरा सवाल है ना खिलाफत अहमदियत के बारे में, ये एक बच्चा है उसने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। 7 मिनट 54 सेकंड की वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ, लेकिन अगर आप ना इजाजत दें तो कोई ज़रूरी नहीं है। वो उन्होंने पूछा है कि भाई 1000 साल चलनी है ये हमारी खिलाफत। वो बच्चा है कोई तला नाम का, वो पूछ रहा है कि हमने सुना है अपने खलीफा साहब की तरफ से रवायत आई है, पहुंची हम तक, कि ये हमारी खिलाफत 1000 साल तक चलेगी। तो उन्होंने बड़ी प्यारी वजाहत की है आगे से खिलाफत अहमदियत के बारे में। नहीं सुना दें, बल्कि बड़ी अच्छी बात है ये तो, अच्छा, बल्कि मुझे शेयर भी कर दें प्लीज। ये किसका बयान है ये? पहले अंसर हजरत रज़ा साहब मिर्जा का मसूद होगा, अय्यदहुल्लाह अंसर ताला। रज़ा साहब का होगा, फिर नादर साहब का। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं। जी खबर रिवायत तो सारी हदीस है ना। जी ठीक है ठीक है, खबर रिवायत तो सारी हदीस है ना, खबर रिवायत है, क्योंकि वो इमाम बुखारी कहते हैं मैंने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, उसने फलां तबा ताबी से सुना, उसने ताबी से सुना, उसने सहाबी से सुना। ठीक ठीक, तो जब उसने सहाबी से सुना तो वो सहाबी एक बंदा है ना। ये है जी दलील खबर वाहिद की कि सहाबी एक बंदा है। ये खबर वाहिद की दलील है। हालांकि हदीस की 2 अक़साम हैं तअद्दुद के एतबार से। वैसे तो वो उसकी जो हैं उसकी सिन्फ के एतबार से तो और उसकी हैं किस्में मरफू, मौकूफ, मुत्तसिल, मुरसल वगैरह, लेकिन जो है ना तअद्दुद के एतबार से हदीस की 2 किस्में, एक हदीस मुतवातरा होती है, एक हदीस वो होती है जो खबर वाहिद होती है। जो मुतवातरा होती है उस पर भी आगे 2 किस्में हैं, मुतवातरा बिल लफ्ज और बिल मानी, दोनों अलग-अलग होती है। तो वो तो चलो इनकी जो बात है वो उन्होंने बताया कि सारी हदीसें ही खबर वाहिद होती हैं। ये तो इनकी इल्मी एक शाहकार था। आगे सुन लें जो सवाल एक बच्चा कर रहा है। जरूर खलीफा साहब से सवाल कर रहे थे कि हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया कि मेरी खिलाफत 1000 साल कायम रहेगी, तो उसके बाद क्या होगा? लेकिन उसने जो उसका जवाब था वो अपलोड नहीं था किया, तो इसका क्या जवाब है? नहीं, किस बच्चे ने हज़रत मसीह मौऊद को कोट किया, जिस सवाल किया था, हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी खिलाफत 1000 साल कायम रहेगी, 1000 साल कायम रहेगी, लेकिन उसका जो जवाब था वो अपलोड नहीं था किया कि वो लिखा है नहीं लिखा। क्या मतलब अल-फज़ल के अंदर? ये तो ना उसने बताया कि किस किताब में लिखा है, किधर लिखा है। नहीं, जवाब की आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब समझ नहीं आई जवाब ये है कि 1000 साल के बाद क्या होगा, फिर जब खिलाफत खत्म हो जाएगी। नहीं, ये इस तरह से नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह से हतमी तौर पे नहीं फरमाया कि वो 1000 साल तक मेरी खिलाफत कायम रहेगी। तो असल में ना देखें, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो तसनीफात है ना, जो हाथ से लिखी हुई है, उनके अंदर जहाँ तक पता नहीं, मैं शायद नाकिस मेरी जो स्टडी है उसके अंदर खिलाफत का लफ्ज़ नहीं है इस्तेमाल किया, बल्कि रिसाला अल वसीयत के अंदर तो कुदरत सानिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हाँ, मलफूजात के अंदर अगर कहीं पर मिलता हो खिलाफत का लफ्ज़, लेकिन इससे बढ़कर ये है कि जो किताब है ना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, तोहफ़ा गोलड़बिया, ठीक है, उसके अंदर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जो दुनिया की उम्र है वो 7000 साल है, और वो दुनिया से मुराद वो ये वाली दुनिया नहीं बल्कि नबूवत की दुनिया। और उसमें हुज़ूर ने फरमाया कि मैं 6300वें साल में भेजा गया हूँ। तो पीछे आप देख लें टाइम कितना बचता है, तो 1000 साल तो बनते ही नहीं है, सही है ना। और हज़रत खलीफा मसीह राबे भी कई दफ़ा हुज़ूर ने इस हदीस को कोट किया है और इस हवाले को कोट किया है और इसकी वजाहत की है हुज़ूर ने, हज़रत खलीफा मसीह राबे ने। तो 7000 साल में से अगर 6300 साल तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने तक गुजर गए,
اس کے بعد 136 سال گزر چکے ہیں، یا اگر مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے لیں آپ تو یہ تقریباً 117 سال گزر چکے ہیں، تو 6300 پلس 117 تو تقریباً پیچھے بچتے ہیں 550 سال، 525 یا سم تھنگ سال بچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 600 سال کی خلافت بنتی ہے پھر تو۔ بس اتنا ہی کافی ہے جی چوہان صاحب. یہ جڑی دنیا ہے دی عمر ہے ٹوٹل 7000 سال، وہ 6000 تے 400 سال 500 سال گزر گئے نے، پیچھے 400-500 سال اس دنیا دی عمر رہ گئی ہے، تو وہ خلافت ہی چلے گی. تسی جڑا نا وہ کہ تسی اپنے کھڑ کر نہیں نادر نے کیا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاباں کرے خلافت کا لفظ استعمال نہیں کیتا، انہوں نے رسالہ الوصیت وچ صرف وہ دوسری قدرت دا قدرت ثانی کا ذکر نہیں کیتا. قدرت ثانیہ علامہ صاحب انہوں خلافت دے وچ مطلب کس طرح تبدیل کیتا گیا، یا وہ بعد جے کابش ہوئی ہے، کس طرح سلسلہ چلے ہے؟ وہ تو میں نہ کڈیا گیا نا 1956 دے وچ کیتا گیا. یہ تو جواب السلام علیکم صاحب کو پوچھو نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سنی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک جی ہے؟ جی بسم اللہ. سنی صاحب 2 سوالات کرنے تھے آپ سے. جی کریں جی، اجازت ہے؟ جی ایک تو پہلا تو یہ کہ کل کی ڈسکشن ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، بہت علم حاصل کیا میں نے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس علم کے اینڈ پہ جو نتیجہ نکلا، جو کیمیائی عمل کے نتیجے میں نتیجہ سامنے آیا، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمان انتظار نہیں کر رہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں اس کا علم کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں، یعنی میں نے تو یہ بات نہیں کل 2 بڑے جید علماء نے یہاں پہ بیٹھ کے فتویٰ دیا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہے. میرا خیال ہے وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ وہ جلدی آ جائیں یا دیر سے آئیں، اور کوئی بڑی بے قراری سے ان کا انتظار نہیں، لیکن یہ اس کو خارج از امکان قرار دینا کہ وہ ان کے انتظار میں ہے ہی نہیں اور ان کا وعدہ ہی نہیں دیا گیا، انہوں نے آنا نہیں. اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے ہم بس یہی کام نہیں کرے کہ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں پتہ ہے کسی وقت وہ انہوں نے آنا ہے تو وہ آ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سارے ہو کے بیٹھے ہیں. اسی جگہ پہ دوسرا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے نہیں آنا، ان کا امت مسلمہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی حکم دینا ہے امت مسلمہ کا. یہ بھی ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھہریں، یہ جو بات تھی اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ جس جہاں پہ خبر دی گئی ہے وہاں پہ ان کے کام کی تفصیل بھی دی گئی ہے کہ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے. تو ان کا کسر سلیب جو ہے اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اہل کتاب سے یا جو لوگ سلیب والے ہیں ان سے ہے معاملہ ہے نا. جی اور دوسرا قتل خنزیر سے مسلمانوں کا کیا واسطہ ہے؟ وہ بھی ان سے ہی واسطہ ہو جانا ہے. تو ان معنوں میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے زیادہ تر کام جو ہیں وہ غیر مسلموں پر ہیں، مسلمانوں پر نہیں، یہ مراد ہے. وہ بڑی اچھی دلیل ہے. اسلام کی طرف بلائیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، یا عیسائیت کی طرف لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی طرف بلائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا ہوا تو نہیں ہوگا. یہ ساری اس کا مطلب ہے وہ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا رسول اللہ بنی قرآن اسرائیل، کچھ بھی نہیں کہتا ان کے آنے کے متعلق اور ان کے نہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل. ذرا سا رکیں آپ تاکہ میں وضاحت کروں. جی قرآن کریم ان کی بعثت کے متعلق کہ وہ پیدا ہوئے، انہوں نے معجزات دکھائے، انہوں نے پیشگوئیاں کی، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ اپنی والدہ کے خدمت گزار تھے، وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیلات ان کی بعثت اولیٰ کی ہیں. لیکن ان کی بعثت ثانیہ کا کوئی ذکر قرآن کریم نہیں کرتا، کوئی وعدہ نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ قرآن کریم کسی قسم کا کوئی ذکر فرماتا ہے، اور کوئی تفصیلات ان کے کام کی کہ وہ آ کے کیا کریں گے کچھ نہیں ہے.
इसका ताल्लुक हदीस के साथ है। अगर हदीस में जो तफसीलात लिखी हुई हैं उनके मुताबिक समझ लें। अगर वहाँ लिखा हुआ है कि वो इस्लाम की दावत देंगे तो ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ। अब तो समझ यानी लें। ये बिल्कुल बिल्कुल सही। ये दो बातें कंप्लीट हो गई कि एक तो मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर रहे, नहीं ये तो और नहीं दूसरा ये तो नहीं कहा। फिर मैंने अभी वजाहत की है। नहीं, अभी आपने कहा कि उन्होंने नहीं कहा। फिर ठहरे, मेरी बात अगर आपने सुनी है, बाकी भी सुन रहे हैं लोग, जी जी नीचे भी बैठे हुए, ऊपर भी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये अर्ज किया है कि ये ख्याल करना अमूमन अहमदियों की तरफ से मुतालबा होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जल्दी लाओ, जल्दी बुलाओ, क्यों नहीं बुला रहे, कहाँ हैं वो, कब जाके आएंगे। इसके जवाब में मुसलमान ये कहते हैं कि हमें कोई हरी नहीं है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि हम उनका ऐसी बेकरारी से इंतजार कर रहे हों। वो अब आ जाएं या हमारी जिंदगियों के बाद आ जाए, जब मर्जी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं, ये मकसद उनका तो ये है कि एक जैसे छोटी आपको बेकरारी है, हमें इजाजत दें तो जी एक फिक्र की मिसाल अगर इजाजत दें ठीक तो है। मैं ऐड कर देता जी हूँ। जी तो इसे एक आप करें। जिस तरह क्यामत के आने का वादा है ना, या कोई बंदा क्यामत का इंतजार कर रहा है? हाँ बिल्कुल। कोई भी नहीं कर रहा। अपने वादे पर वो आ जाएगी। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जो उनकी जो खबर है, उसके लिए कोई रास्ता देखने नहीं जाता कि उन्होंने आके हमारा कोई फैसला करना है, कोई हमारी कोई शरीयत का कोई कमी बेशी है तो पूरी करनी है। वो एक वादा है, एक पेशगोइयों में से एक पेशगोई। जिस तरह क्यामत की खबर है, इस तरह उनके नजूल की, ना कोई क्यामत का इंतजार करता, ना उनके नजूल का इंतजार करता। वो अपने वादे पर पूरी हो जाएंगे। ठीक है सनी साहब, ठीक है। ये दो ठीक बातें हो गया बिल्कुल ना, ठीक ये हो गई। वजाहत मिल गई ना आपको। इस वजाहत के बिल्कुल। साथ आप याद रखें उसको, दो लफ्जों में ये ना कहें कि लोग इंतजार ही नहीं कर रहे, उनको परवाह ही नहीं उसकी। नहीं, ये कल यहाँ पे दो टोक फतवा दिया गया था, इसलिए मैं उसी तो आप देखे ना, आप तो आज जय्यद के दिन की उलमा की बात तरफ से। करें, यहाँ बैठे हुए हैं लोग, वो आप गलत समझे थे अहमद साहब, वो अब आपकी तस्हीह कर दी गई है। हाँ, उसको अच्छी तरह ठीक तस्हीह, है। जो करेक्टेड नोट है इसको शामिल कर लें जी। ठीक है। और दूसरा वो उनका जी, उनका भाई। आने का मकसद मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, किसी तरह मेरी का हाजिरी नहीं मुसलमानों पता, के लिए मेरे ज़हन में मुस्तादर नहीं है उस हदीस का मजमून के क्या है। अगर कोई मुसलमानों से मुतल्लिक है तो जरूर होगा उसमें जिक्र, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। हाँ जी, ये हसानी साहब आपने ठीक है, बहुत तो बिल्कुल सही जवाब दे अगर दिया कल कि जो लिखा हुआ है वो अगर फर्ज करेंगे। करें, हाँ जी अगर फर्ज करें सनी साहब कल ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते जी जी, तो हम मुसलमान उनको ये कह सकते हैं कि हमारा कुरान हमें ये कहता है कि रसूलन इला बनी इसराइल, हाँ जी, ऐसे तुम ही तो कह बनी सकते इसराइल की हैं। तरफ रसूल हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कह सकते हैं ना, हमें वो कोई भी कह सकते उस हैं। वक्त कोई बात- गुस्ताखी, कोई बात यह है कि शातमियत, तो कोई नहीं हो गुस्ताखी सकता। या ये तो नहीं होएगा ना। कोई मसला नहीं है, कुरान करीम मौजूद होगा। आप उनको बता दें कि कुरान शरीफ में लिखा है, आपने ये फरमाया था कि इस काला ईसा मरियमा या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, या बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ रसूल होके आया हूँ। तो ये आप कहेंगे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकार करें कि मैंने ये नहीं कहा था, वो मान लेंगे इस बात को। दूसरे ये कि अगर आप ज्यादा उनके साथ बहस करेंगे तो उसी हदीस में लिखा हुआ है कि वो उनकी फूंक से वो मरेंगे, फिर वो लोग जो उनके मुखालिफ होंगे। नहीं, फूंक से कैसे मरेंगे? अगर ये कहना चाहें तो उनको कह सकते हैं कि आपका नाम कुरान ने हसूर नहीं रखा, आपकी जाए याहिया का नाम हसूर रखा। आपका नाम हसूर कुरान ने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अच्छा, सनी आपके साहब, बारे में कई जज़ाकल्लाह। मौजूद हैं। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। ये उनसे पता कर बहुत- सकेंगे कि बहुत आप अच्छी बताएं कि बात हो गई। आपका हसूर क्यों नहीं बहुत नाम अच्छी रखा। बात हो गई, ये बात ये जज़ाकल्लाह उनसे सनी साहब। पता कर सकते हैं। और साथ उनसे ये भी सनी पूछ साहब। लेंगे सुन लेना टीएम साहब। और सनी मौका साहब, नहीं, टीएमएन साहब को मौका दें। जी जी अच्छा जी सनी साहब, वो अब ठीक है, ये दो बातें तो माशाल्लाह कंप्लीट हो गई कि एक तो खत्म नबूवत हो गई, लेकिन उसके बाद एक नबी भी आएगा, खत्म नबूवत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी कंप्लीट हो ये गई है कल की ये डिस्कशन किसने में। कहा है? कल की डिस्कशन में आपने ही कहा था सर। नहीं, यार खत्म कितने नबूवत कैसे खत्म इल्जाम लग रहे हैं। नबूवत हो मैं गई। कभी भी नहीं कह सकता। देखे मैं इधर नहीं, बैठा हूँ। आपने नहीं 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 ओ नहीं भाई, मैं नहीं, आपके सुनो, सामने सुनो, बैठा हुआ हूँ, को गलतफहमी हुई सुनो। होगी। सनी साहब, नहीं सनी साहब सुने, जब कल खत्म नबूवत की आपने चलो फिर जो तकरीबन 45 मिनट। अब आइंदा जिंदगी में मैं जितना भी जिंदा रहूंगा नहीं। वो सारी बातें झूठी होंगी जो कल कही हैं। वो नहीं, झूठी नहीं, और झूठी नहीं, झूठी नहीं। सुने हाँ, मेरी फिर क्या बात, मतलब है? मैं जो भाई, मैं मुझे समझ तुम्हारे आई, सामने मैं जिंदा बताऊंगा, बैठा आप कह हूँ, सकते हैं मैं आपने जो गलत नहीं किया। कर रहा।
حسین صاحب آپ ناک سے ہیں حسین صاحب ہیں وہ آمنے سامنے آپ پہ الزام لگائی جا رہا ہے، عجیب آدمی ہے۔ حسین صاحب نہیں حسین صاحب نہیں کوئی الزام نہیں مجھے جو سمجھ آئی میں وہ بات یہ بتاؤں گا ہے نا۔ کہ آپ میری کوئی سٹیٹمنٹ اگر بیان کر رہے ہو، آپ کو حق ہے بے شک بیان کرو، لیکن مجھے بھی تو حق ہے نا کہ میں اسے ڈینائی کروں یا اسے ایکسپٹ کروں۔ بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ بالکل موقف نہیں ہے، میں نے ایسے کبھی نہیں کہا، نہ کہہ سکتا ہوں۔ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد رسول اللہ جو آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول نہیں ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ یار میں جب کہہ دیا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہو کے آ جائیں تو منافی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے۔ پھر نفی عام ہے قرآن میں۔ ہاں جی، اس کے لیے منافی ہے؟ اس کے منافی ہے نا، ٹھیک ہے، انا خاتم النبیین بالکل لا نبی بالکل بعدی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے، آپ کو کل کے بیان اور آج کے بیان میں فرق سمجھ آیا؟ بالکل مجھے یہی سمجھ آیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد کیونکہ یہی بات ہوئی تھی نا، تو جب بات اینڈ اس پہ ہوئی تھی کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہے، وہ آپ نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا، جزاک اللہ۔ بات اچھا یہ ہے کہ ختم نبوت یہ ہے کہ نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا، یہ ہے ختم نبوت۔ ہم جو اس طور پہ جو مشہور باتیں ہیں جی وہ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن میں نمائندہ تو نہیں ہوں نا سب کا، میں تو صرف اپنے متعلق جو میرے علم میں بات ہے۔ نہیں وہ آپ کیونکہ یہاں پہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر ایک کا اپنا اپنا مکتبہ فکر ہے، کوئی اجماع بھی نہیں ہے۔ کل آپ نے خود ثابت کیا تھا کوئی اجماع نہیں ہے، کوئی ایسا ہال نہیں بنا جس میں بیٹھ کے اجماع کیا ہو۔ صاحب آپ نے کل یہ ٹھیک ٹھیک ہے، کل آپ نے بہت کوئی ساری اجماع نہیں ہے، باتیں کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ احمد صاحب رک جائیں ذرا، اب کسی کی باری سر پلیز، وہ میں بات کر رہا ہوں نا، نہیں بات باری بھی آنے دینا۔ وہ ساری صاحب کل آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی، اتنی ساری باتیں ثابت کر دی، اتنے فتوے دے دیے، اور جید علماء کو بٹھا کے آپ نے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ٹی احمد صاحب کے لیے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ایک بات ہے ٹی احمد صاحب، عیسیٰ علیہ السلام آئے یا نہ آئے، یہ بات میں نے کہی تھی، لیکن مرزا صاحب کا تعلق ان سب چیزوں سے نہیں ہے۔ اس کے لیے صداقت مرزا صاحب کے لیے آپ کو ان کی کتابیں کھولنی پڑے گی، یہ یاد رکھیے۔ حسینی صاحب جی جی اچھا، اب چلے یہاں تک تو آپ کے سامنے مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ مسئلہ تھا یا نہیں تھا، بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا، حل ہوا یا نہیں ہوا، یہ سننے والے بھی جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں سب کچھ۔ جی جی چھوٹی سی یہ میں نے عرض کرنی تھی، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی پچھلے دنوں، میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تلوار نکال لیں تو دونوں جہنمی ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کا ہے نا، کہاں پہ ہے، ریفرنس کیا ہے۔ حدیثوں کا تعلق جب آپ حدیث بیان کریں تو یہ ضروری ہے کہ وہ کس کتاب میں ہے اور حدیث کا کیا نمبر ہے، اس کو پڑھ کے وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا سٹیٹس ہے، پھر بات ہوگی نا۔ یہ احمد صاحب یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے یا کسی سے سنی ہے؟ حسینی صاحب مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو ہم اپنی طرف سے یہ بھی لگا لیتے ہیں کہ کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کس طرف آ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ہم اپنی طرف سے زیوم کر رہے ہیں۔ نہیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا، کچھ بھی اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عیسائیوں کی طرف آئیں گے۔ تھوڑے ٹھہرے، ابھی بات ہوئی ہے اس کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی باتیں جو ہیں وہ حدیث میں کسی جگہ لکھی ہوئی ہیں، میرے سامنے مستحضر نہیں ہے حدیث، میں نہیں اس میں کچھ بھی کمنٹ کر سکتا۔ بخاری کی 30 نمبر حدیث ہے نہیں حدیثوں کے نمبر اس طرح نہیں دینے چاہیے، بالکل نہیں دینے چاہیے۔ ابھی جو ہمیں عقیدہ بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں کی طرف نہیں آئیں گے، وہ کب آئیں گے، قیامت کا ذکر ہے، یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کب آئیں گے؟ یہ دیکھیں حسین صاحب آپ نے کتنا ایکسپلین کیا ہے، وہ اپنی جگہ پہ وہی موجود ہی ہے۔ جیسے یہ حسینی صاحب میرا صرف یہ پوائنٹ ہے، سن عجیب آدمی ہے، میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ جیسے اتنی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک جید عالم نے یہاں پہ بیٹھ کے کر دی نا، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے۔ عالم تھے جس نے یہ باتیں کی، تو یہ جس بندے کو آپ اب علامہ صاحب کہتے ہیں، اچھا علامہ صاحب یہاں بیٹھے جنہوں نے ٹھیک 6 مہینے پہلے اپنے مریدوں سے بیعت لی تھی
کہ حسینی مولد ہے، اس کی براڈ پہ نہیں جانا۔ یہ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم، بے مقصد بکواس ہے۔ حافظہ اللہ تعالیٰ بیدہ اللہ، حافظہ اللہ تعالیٰ دامت میں حسینی صاحب سے بات کر رہا ہوں بھائی جان۔ بات یہ ہے کہ بات کو اسی مضمون کے ساتھ رکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے متعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یا اجماع کی جو علمی باتیں کر رہے ہیں، کیا علمی بات آپ سے پوچھی ہے، ہوا تھا اس کا کیا نہیں وہ نہیں اس بات کا یہ تعلق ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے، خبر دینے والا امت مسلمہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے اور کہنے والے کہ وہ تم میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تم میں نازل ہوں گے، اور ہمارے آج کے جید علماء اٹھ کے ہمیں بتائیں کہ ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے۔ اور کس نے کہا نہیں انتظار کر رہے یار؟ ابھی تمہیں سمجھایا ساری بات، بھائی ابھی جھوٹ باندھے جا رہے ہو، نیچے بیٹھ کے یہ جھوٹ باندھے جا رہے تم لوگ۔ نہیں جھوٹ ابھی تمہیں ساری بات سمجھائی ہے، حسینی صاحب نے تمہیں ساری بات سمجھائی ہے، پر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تم اپنی ہی جھوٹ پہ اسی طرح تم موجود اس طرح کا لہجہ نہیں، اس طرح کا لہجہ نہیں، تو جھوٹے کو جوتیاں مارتے ہیں، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو جوتیاں ماری جاتی ہیں۔ تم سامنے بیٹھ کے ہمارے جھوٹ بول رہے ہو، کون سی جھوٹ بولا ہے؟ ابھی تمہیں ساری بات سمجھائی، تم پھر وہی بات کر رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں ہم انتظار نہیں کر رہے، ابھی تمہیں سمجھایا ساری ہماری طرف تو آئیں گے ہی نہیں۔ اچھا میرا خیال ہے کہ خبر دینے والے نبی ترتیب درست کر لیں، ٹی احمد صاحب حسینی صاحب، خبر دینے والے نبی حدیث سے پہلے قرآن مجید ہے، قرآن پہ بات حسینی صاحب قرآن پہ بات نہیں کرتے، حسینی صاحب حدیث پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ بات نہیں کرتے۔ سر قرآن پہ بھی آئیں گے نا، وہ حدیث کی بات چل رہی تھی نا، چلیں آپ چلیں۔ اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا دور تھا، میں نے ابھی سنا ہے، ایک منٹ ٹھہرے بھائی، ایک منٹ ٹھہرے۔ او بھائی میرا نام لے کے الزام کیوں لگایا ہے؟ میرا نام لے کے الزام کیوں لگایا جی؟ ابھی تم نے یہ نہیں کہا ہم انتظار ہی نہیں کر رہے۔ میں نے جو حسینی صاحب کے بارے میں بات کہی ہے وہ لاؤ میرے سامنے، لاؤ پیش کرو وہ بات۔ جو الزام تم نے لگایا ہے یہاں پر کہ میں نے حسینی صاحب کو ملحد کہا ہے، وہ کہاں ہے؟ تم نے ابھی کہا، تم نے وہ بات کہاں ہے؟ وہ بات کہاں ہے؟ وہ بات کہاں ہے جو تم نے میرے پر الزام لگایا؟ وہ بات کہاں ہے؟ وہ بہت جگہ ہے، ہم تو جو لاؤ اس کی ریکارڈنگ لاؤ، اس کی ریکارڈنگ لاؤ۔ ہم تمہیں ذمہ دار اب جب تک ریکارڈنگ نہیں، میری بات سنو، میری بات سنو، جب تک وہ ریکارڈنگ نہیں نہ لاتے، میری بات سنو۔ او ہیلو، او میرا نام لے کے کیوں بات کی ہے؟ میرا نام لے کر کیوں، میرا نام لے کے کیوں بات کی ہے؟ حسینی صاحب سے بات کرو، صبح سے لے کر شام تک کرو، میرا نام لے کر کیوں کیا ہے؟ میرا نام کیوں لیا ہے؟ او میرا نام کیوں لیا ہے؟ لاؤ ثبوت اپنے جھوٹ کا۔ ایسی گندی قوم ہے، ہر روز الزام لگاتے ہیں لوگوں پر۔ انہوں نے پچھلے سال ڈاکٹر احمد دیدات پر الزام لگایا۔ ایسے بے شرم لوگ ہیں، ان کو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان میں کہ الزام ابھی آپ کے سامنے کیا الزام لگا رہے ہیں؟ جید علماء نے کل یہ فتویٰ دے دیا، جید علماء نے وہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ کیسے گندے لوگ ہیں یار یہ! کوئی شرم نام کی چیز آپ لوگوں میں ہے؟ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ جاؤ وہ میری ویڈیو لاؤ جس میں نے حسینی صاحب کو ملحد کہا، لاؤ وہ ہے ریکارڈنگ، ہے ریکارڈنگ۔ آج کے بعد میرا نام لے کر تم نے یہاں کوئی بکواس کی، میں زبان تمہاری کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تم جو گالیاں دے کر آئے نا ناصر بٹ کی براڈ پر، جو تم ناصر بٹ کی براڈ پر گالیاں دیتے رہے ہو نا، وہ میں نے خود سنی ہے۔ تم اتنے گندے آدمی ہو، اتنے غلیظ آدمی ہو کہ یہاں پر آ کر تمہارا اس تہذیب سے بات کرنا تمہیں سوٹ ہی نہیں کرتا، جتنے تم گالی باز ہو۔ اوپر سے آ کے میرا نام لے کر تم جھوٹ بولو گے، الزام جھوٹا لگاؤ گے۔ کسی کا نام لے کر الزام لگانے سے پہلے ثبوت ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، تم نے کیوں الزام لگایا ہے؟ اور الزام کیوں لگایا ہے؟ میرے اوپر الزام کیوں لگایا مرزوٹے؟ اور گالی باز، اور گالی باز بدتمیز انسان، میرا نام لے کر الزام کیوں لگایا ہے؟ جس طرح میر لطیف نے پچھلے سال ڈاکٹر احمد دیدات پر الزام لگایا تھا نا،
ऐसे ही ये गाली बाज लोग हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं और इनको कुछ भी शर्म नहीं आती। जब झूठे पड़ते हैं जूते खाते हैं, कुछ भी हया और शर्म इनमें चीज है ही नहीं इस तरह की। इसको शर्म नहीं आई ये झूठ बोलते हुए? अगर अपनी बात का सबूत है तो पेश करो, वरना माफी मांगो। यहाँ क्या सबूत पेश करो जो तुमने झूठ बोला मेरा नाम लेकर, सबूत पेश करो। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਓਏ झूठ क्यों बोला है? क्यों झूठ बोला मेरा नाम लेकर? आप 1 घंटा बात करो हुसैनी साहब से, 1 घंटा यब यब करते रहो, मुझे कोई, मैंने म्यूट कर लिया था। मेरा नाम लेकर तूने झूठ क्यों बोला? गुफ्तगू हो गई थी, मिर्जाई ने काम खाया, मिर्जाई मरने वाले हो गए सन ना, मिर्जाई मरने वाले हो गए सन अपनियां बुराइयां वेख वेख। आप गोते खा रहे हैं आप। आवाज तो तेरी निकलती नहीं पी है। आज तू बाहर इत्थे मेरा नाम लैके झूठा इल्जाम जिन्हें लाया ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होने लगा। अगर तुहाडे कोल अपनी गल दी दलील नहीं हुंदी ते आके किसी का नाम लैके ते ओ गल ते सुन लै, ओ गल ते सुन लै ना, ओ गल ते सुन लै। ओ आवाज तेरी निकलती नहीं पी है ते आवाज ते पहला कड्ढन दी जाच सिख लेना करूं। मैं प्याना कि मेरा नाम लैके तू गल नहीं करनी, ठीक है? उंज तू घंटा गल कर, तू इल्जाम लोगों के उत्ते लान लगे हैं, जय्यद उलमा ने ये फतवा दे दिया, जय्यद उलमा ने वो फतवा दे दी। तेरे मुंह चो तुनन लगे ने झूठ तेरा कि यह गल नहीं हुई कल। कहने शर्म ना दी तुहाडे च कोई चीज ही है? शर्म तुहानू आउंदी नहीं है। और शर्म भी एक चीज का ना है, उन्होंने भी किनू पता करो, किसी बाजार तो खरीदो। बेशर्मो, जय्यद उलमा ने ये फतवा दे दिया, जय्यद उलमा ने वो फतवा दे दिया। कैसे लोग ने, कैसे लोग रे यार, ये इल्जाम लाना है, इल्जाम। ओए ओए तुम ओए तेरे ओ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੀ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਗ ਪੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਓ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈ ਮਰਜ਼ੋਟੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ 20 ਵਾਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ तेरी फजूल गोई। मैंने कोई जल्दी नहीं है गल करनी, ते ना मैंने कोई दिलचस्पी है, लेकिन मेरा नाम लैके सुन ते सही। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? अरे की एलियन ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹੋ गोते गोते आ रहे हैं ओ भाई मेरा नाम लैके गल नहीं करनी, बस इन्ना मैं क्या गल कर, बेशक घंटा पूरा। टी अहमद साहब आपकी काफी होगी, आप नीचे उतर जाए, मेरा ख्याल है। चलो ये फिर गालियां दे रहे हैं, ये देखिए मेरी बात सुने, आप माइक जरूर लगाए, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आपकी इंसल्ट हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा। उसको छोड़े, वो ब्राइट स्टार साहब आए हैं, वो उनसे बात करें। आप तो कोई बात समझ नहीं आ रही। अच्छा थक गया साहब मोहतरम, ये जो अभी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, जी जी, तो पहले तो आप मिर्जा साहब के हवाले पेश किया करते थे कि इस बारे में कि खत्म नबूवत का तस्वुर उन्होंने पेश किया है और उन्होंने नबी होने का दावा किया ही नहीं है। तो अब आपके पास हाथ एक और मवाद आ जाएगा कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है और उनकी तकारीर ज़ाहिर है खत्म नबूवत पर ही होंगी, तो फिर ये तो बिल्कुल प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। मिर्जा साहब भी हो गए और उनके खुलाफा, यानी उनके जब भी मिर्जा मसरूर साहब हैं उनके भी हवाले मिल जाएंगे। तो फिर ये जो नबूवत जारी है और इसकी जो फ्रॉड्स हैं और खुलकर ये जो बात कुरान मजीद पर उसकी मानवी तारीफात करते हैं, तो ये दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी, फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या समझते हैं आप इस बारे में? ऐसा ही है जैसे आप बता रहे हैं। बात ये है कि मिर्जा साहब ने अपने सारे लिटरेचर में, ये अल्लामा साहब ने वो जो थे ना हमारे भट्ट साहब, उनके सामने ये बात, वो मुनाजरा करने आए थे, इन्होंने एक ही सवाल रखा था कि ये बताएं कि मिर्जा साहब ने
अपने सारे लिटरेचर में खत्म नबूवत की दलीलें दी हैं या अजराए नबूवत की दलीलें? हाँ बिल्कुल। ये थी बात जो इन्होंने वो उन्होंने इसको टच ही नहीं किया और लंबे इक़्तिबास पर पता नहीं क्या क्या करते रहे। तो ये बात तो अदर मिन शम्स है, सब लोगों पर अया है कि उन्होंने जा बजा खत्म नबूवत के दलाइल दिए हैं और कसरत से दलाइल, एक आध जगह नहीं है बल्कि कसरत से जा बजा। किसी जगह एक जगह भी उन्होंने अजराए नबूवत के दलाइल नहीं दिए, ये टर्म ही नहीं इस्तेमाल की, ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल फरमाए। तो अब यहाँ पे एक ऐसा तजाद सा सामने आ जाता है कि एक ही सेशन में एक ही मजलिस में बैठे हुए ये बात की जाए कि हम खत्म नबूवत को मानते हैं और हम आपको अजराए नबूवत के दलाइल देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे कोई बंदा कहे कि मुझे सर्दी भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है और सर्दी की वजह से काम भी रहे। तो ये दोनों बातें एक वक्त में तो मुमकिन नहीं ना हो सकती। वो 13 दिसंबर का दिन एक सुनहरी दिन होगा। तो ये कैफियत है। लेकिन उस दिन क्या इनको याद रहेगा कि मिर्जा साहब ने खत्म नबूवत के जो अल्फाज उनका तर्जमा क्या किया है, सॉरी खातमुन नबीयीन के अल्फाज का तर्जमा, वो तो मिर्जा साहब ने खुद कर दिया है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं किया उन्होंने। राफ अल्फाज में उन्होंने कहा है 30 अक्टूबर 1891 के इश्तिहार में कि मैं खत्म नबूवत का कायल हूँ और खत्म नबूवत के मुनकर को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। हम भी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनी साहब। सनी वो सवाल तो बीच में रह गया, ऐसा बदबख्त सवाल तो बीच में रह गया, सवाल तो बीच में रह गया। दूसरी भाई किसी और को भी बात करने दें, कोई बात नहीं। भाई अभी पिछले आप ही बात कर रहे हैं, मैं सवाल कर रहा था, मैं चला जाऊंगा। आप जरा वो बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती नहीं हुई, किंगरे पूरे हुए हैं। अभी किंगरे कुरान से शुरू करने बात तो करने दे। बात करें किंगरे जब बिलाल साहब आप भी गिना करें, किंगरे जब पूरे हो तो प्लीज बताना। यार आप रिकॉर्डिंग सुन लेना कल की आपकी। भाई वो रिकॉर्डिंग सुन ली है, वो शागिर्द आता होता था, वो मैं बताता होता आपकी उतार के तो आजकल वो किंगरे गिन रहे हैं, आजकल आप भी किंगरे गिना करें बिलाल साहब। भाई यार इस तरह बिलाल मौजूद बात करें, इनको इग्नोर करें। मेरे ख्याल में बिलाल भाई बीच में नहीं मौजूद पर बात करें। जी जी, ब्राइट स्टार साहब को इग्नोर करें, मेरे सवाल का जवाब दें सेठी साहब के। वो इसमें जो यार मुझे बात करने दो भाई, मुझे बात करने दो शादी साहब, हम भी बात करने आए हैं। तो हम नहीं बात करने आए, आप एक घंटे से पिछले से बोल रहे थे, हम नहीं कोई एक घंटा नहीं बोला। मुझे अभी इस ब्राड पे आए हुए 35 मिनट्स हुए हैं। बात तो करने देना भाई, टाइम रख के हम बात करते हैं भाई, मुझे बात तो करने दें। मैं उनसे बात कर रहा हूँ भाई, तो मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ ना जी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। बोले ना, नहीं मैं तो नहीं, मैं बात कर रहा था, आप बीच में बोले। ओ आप बीच में बोले साहब, मैं बीच में बोला हूँ ये जी। जब मैंने हदीस का पूछा था सनी साहब से, तो आप बीच भाई आधा घंटा पुरानी बात कर रहे हैं। नहीं आधा घंटा पहले नहीं बात कर रहे, 7 मिनट पहले। एक एक करके कर लें यार, एक एक पहले मैं पहले कर लेता हूँ, फिर ये कर लेते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था जी जी करें बिलाल। मैं ये कह रहा था कि हुसैनी साहब मिर्जा साहब ने ना सिर्फ ये कि खत्म नबूवत का जिक्र किया है, बल्कि उसका मानी और मफहूम भी बड़ी अच्छी तरह बयान कर दिया अपनी किताबों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म नबूवत का मतलब ये है, यानी अगर कोई बंदा खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी नाम रख के और अजराए नबूवत का दलाइल दे और कहे कि ये है खत्म नबूवत का मतलब, तो मिर्जा साहब ने इसका भी सरीहन इनकार किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा बदबख्त और मुफ्तरी जो रसूलुल्लाह के बाद नबूवत का दावा करता है, क्या वो मुसलमान कहला सकता है? हम इस बात को मानते ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस चीज को जिंदगीयत और इल्हाद के साथ तशबीह दी है और उन्होंने सख्ती से इस बात को नापसंद फरमाया है, बल्कि ऊपर से हदीस भी दी है। एक ही किताब, एक ही हवाले के अंदर उन्होंने मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कहकर 7 हदीस ला नबी आबादी
اور پھر اردو کے اندر بھی بتا دیا کہ رسول اللہ کے بعد فی الحقیقت نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اچھا بلال صاحب، یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اس کا مطلب مرزا صاحب نے جہاں جہاں بھی نبوت اور اس کی بروزی طور اور اس رنگ اور اس رنگ کا ذکر کیا ہے وہ دعوے کے ذیل میں نہیں ہے، جس طرح آپ نے بڑے واضح الفاظ مرزا صاحب کے بتائے ہیں کہ جو دعوی نبوت کرتا ہے وہ مفتری اور کذاب ہے۔ جی جی، اس کا مطلب وہ دعوے کے ذیل سے خارج ہو چکی ہیں ساری باتیں، ان کا وہ دعویٰ ہے ہی کوئی نہیں نبوت کا۔ یہ بات بڑی یہ بہت امپورٹنٹ اچھا ہے، نقطہ انہوں نے بتایا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ مرزا صاحب نے کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت قرآنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کسی بھی نہیں تو وقت اس کسی کا بھی مطلب ٹائم میں بلال بھائی، انہوں نے نہ قرآنی نبوت کا دعویٰ کیا، نہ قرآن سے نبوت کے جرا کے اوپر دلائل دیے، بلکہ الٹا ختم نبوت مطلب رسول اللہ کے بعد نبوت کا ختم ہونا، بند ہونا، اس کے اوپر دلائل دیے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ نہیں تو اس کا بلکہ مطلب دوسری تو بات ہے نا، وہ ہوا یہ ہے بلال جیسے بھائی، ثانی صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اس کا نام میں یہ رکھتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سے یہ استنباط لیا، انہوں نے کہا اس کا نام میں کیا نام رکھا ثانی صاحب ادھر انہوں نے کثرت مقامہ مخاطبہ کا نام میں نبوت رکھتا ہوں، میں نبوت رکھتا ہوں، اور وہ بھی ذلی اور بروزی۔ اس وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں یا میں ان یہ کا قرآن نبوت۔ غیر حقیقی مجازی استعارہ کے رنگ میں لیکن نبوت طارق چوہان ناقصہ۔ صاحب اس صورت میں تو پھر غیر نبی کے ساتھ تو پھر اختلاف بھی ہو سکتا ہے نا۔ اس کا مطلب پھر جو لاہوری جماعت والے اختلاف کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے نبی کا نبوت کے دعوے سے انکار کیا ہے، تو اگر وہ صرف ذلی اور بروزی طور پہ ہیں، مطلب ان پہ صرف عکس پڑتا ہے، ان کی ذات بیچ میں شامل نہیں، جیسے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جس کی چیز تھی اسی کے پاس رہی، تو وہ غیر نبی ہیں، تو غیر نبی سے تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، لیکن اس کے متعلق مرزا صاحب نے کہا کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا مقام جو ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء سے بھی افضل ہے، کیونکہ مجدد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اور اس کا منکر فاسق ہے، اور یہ استنباط انہوں نے آیت استخلاف سے کی ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اس لیے آپ ان کی بات سے اگر اختلاف کریں گے تو فاسق ہو جائیں گے۔ یہ لیکن مرزا یہ تو صاحب کا کہنا ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے زن سے اس کا یہ تشریح کی ہے نا، اس کی یہ ان کی سمجھ ہے نا، یہ کوئی رائے ہاں، تو نہیں ہے تو نا مرزا قرآن صاحب کی کسی جگہ سمجھ کو پہ جو نہیں مانتا وہ لنگڑے مریل ٹٹو پر سوار ہو، بے شک منزل پر کبھی نہیں پہنچے گا، اس کا ٹٹو بھی راستے میں مر جائے گا۔ یعنی کہ اس وقت احمدیت کے اندر جتنے بھی مختلف مکاتب فکر ہیں احمدیت کے اندر رہتے ہوئے مرزا صاحب کو مانتے ہوئے، ان میں سے اس کا مطلب صرف ایک ہی ٹھیک ہے، باقی سب جو ہے وہ لنگڑے باقی سارے لنگڑے مریل ٹٹو پر سوار ہیں، او اچھا، اس لیے منزل پر نہیں پہنچ رہے۔ جی اچھا، ایک دن وہ میری بات ہو رہی تھی بٹ صاحب سے، یہ ختم نبوت والی جو یونیورسٹی ہے جی بٹ سر، صاحب، السلام علیکم۔ تو بلال بھائی آپ سے میرا ایک سوال ہے، وہ میں ادھر بعد میں کروں گا، میں ادھر بات کر لوں۔ تو اس میں نا انہوں نے کہا جی ختم نبوت کا لفظ لکھا ہے، میں ان کو بتا رہا تھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی، کہتے نہیں یہ ختم نبوت کا لفظ لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو خطبہ الہامیہ کے وہ 69 صفحہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا جو عبارت مرزا صاحب کی ہے، وہ کہتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ مَقَامِ الْخَتْمِ مِنَ الْوَلَایَا، اور میں ولایت کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں۔ الختم من الولایا انہوں نے لفظ استعمال کیے، کما کانا سید المصطفیٰ، جیسا کہ میرے سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ان کا جو صفحہ نمبر آ جاتا ہے 70، ایک منٹ مجھے وہ نکال لینے دے، علی مقام الختم من النبوہ، جیسا کہ نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، وہاں پر لفظ ہے الختم من النبوہ، علی مقام الختم من النبوہ، وَإِنَّهُ خاتم الانبیاء وَأَنَا خاتم الاولیاء، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء۔ یہ ترجمہ بھی انہیں کا ہی ہے۔ تو الختم من الولایا، ایسا ہی ہے، الختم من النبوہ کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا لفظ ہے۔ میں نے کہا جی یہ دیکھیں ختم نبوت کا لفظ آپ نے کہا مجھے، تو ختم نبوت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ پینترا بدلا، انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ تو ہم مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور وہ جو نبوت ہے وہ پہلے جو انبیاء کی نبوت تھی وہ ساری ختم ہو گئی، ایک نیا سلسلہ ان سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ پھر وہ ذلی بروزی اور ذرا جو وضاحت تعویلات کرتے ہیں وہ انہوں نے سلسلہ شروع کر لیا۔ تو لفظ یہاں پر الختم من النبوہ بھی
इस्तेमाल हुए। अच्छा बिलाल भाई, आपने वो पिछले दिनों 1974 की वो कार्रवाई सारी पढ़ी, तो मुझे जब याद पड़ रहा है कि मिर्जा जो मंसूर साहब हैं, उन्होंने वहां पर कोई ऐसी बात की थी कि नासिर साहब माजरत, जो मिर्जा नासिर साहब उन्होंने ऐसी बात की थी कि साहब थे ना, ये मिर्जा मसरूर साहब के वालिद साहब थे, वो उस वक्त नाज़िर आला थे अंजुमन अहमदिया के 1974 में। अच्छा, तो मिर्जा नासिर साहब ने कोई ऐसी बात की थी कि जब उनके सामने बशीरुद्दीन महमूद साहब के या हवाले रखे जाते थे पहले खुलाफा के, तो उन्होंने यहाँ वैसी भी बात की कि पहले जो उनके अपने इज्तिहाद हो सकते हैं और उनके इज्तिहाद को वक्ती इज्तिहाद हो सकता है, तो मैं भी चूंकि उसी मकाम पर हूँ, खलीफा हूँ, तो मेरी बात को भी वैसे ही लिया जाएगा। यानी कोई ऐसी बात थी कि एक खलीफा दूसरे खलीफा की राय को या इज्तिहाद को मनसूख कर सकता है, तो इसी वजह से उन्होंने उनके हवालों को रद्द किया और ये कहा कि मैं ऐसी की बात थी वहां पर। जब क्या बात नहीं हुई थी। आवाज आ रही है? जी जी, मेरा ख्याल है उन्होंने खलीफा की बात को कट करने या उसको डिलीट करने की बात नहीं की, वो है बात मियाँ बशीर अहमद साहब की। मियाँ बशीर अहमद और बशीरुद्दीन महमूद अहमद में फर्क है। वो जिस बात को उन्होंने रिपील करने की या डिलीट करने की बात की है, वो मियाँ बशीर अहमद साहब की है। वो बिल्कुल ये बेसिकली ये एक तरतीब से मसला कुफर और इस्लाम चल रहा था कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, और फतावा जात सारे बहजर नामा के और दूसरे पढ़े गए थे ब्राइट सर भाई। तो मिर्जा नासिर साहब ने 4 कैटेगरीज बता दी थी कि 4 किस्म के लोग हैं। जी मैं सुन रहा हूँ। जी आवाज आ रही है। 2 कौन में वो है, एक तो वो है जो वैसे ही मुसलमान नहीं है, वो तो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। अब कादियानी हजरात के यहाँ 2 किस्म की चीजें हैं, एक है दायरा इस्लाम और एक है मिल्लत इस्लामिया। इनके नजदीक 2 अपने तो जी आते हैं, इसका कोई इस्लाम से या नहीं इस्लाम से नहीं, मैं वो सिर्फ इन्होंने जो पूछा ना सनी भाई कार्रवाई के हवाले से, मैं वो इसलिए वाजे कर रहा हूँ। इन्हीं का तसव्वुर ही मिर्जा साहब की उम्मत का तसव्वुर कार्रवाई में रहने दें। बात ये होती है कि बुनियाद किसी बात की होनी चाहिए कुरान और हदीस पर। नहीं इस्लाम की बात कर रहे हैं, नहीं सानी भाई, वो 74 से रिलेटेड जब पूछेंगे तो मैं फिर उसी से निकाल की बात कर रहा हूँ। वो ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये उन्होंने सही कहा या गलत कहा, ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये करूँ कि क्या कहा। हाँ बस जो भी कहा उन्होंने वो तो मतलब रेलिवेंट सी बातें हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं वो नहीं, मेरा सवाल भी उसी बारे में है। सवाल उन्होंने मिर्जा नासिर साहब ने ये कहा था। अस्सलाम वालेकुम सनी साहब, बात कुरान और हदीस पे चल रही थी, 1974 की कार्रवाई पे पहुंच गई है माशाअल्लाह। जी मैं उसका स्पेशलिस्ट हूं भाई, जी जितने एक आप स्पेशलिस्ट हैं सारी सुनी। उसकी एक वजह थी, मैं बाद में बयान करूंगा। जी बिलाल भी जवाब दे दें। ये टीएम साहब आपने जो बात करनी है करें, आप क्या कह रहे हैं? आप सॉरी, वो जो मैं हदीस का पूछ रहा था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है मैंने पिछले दिनों कि अगर 2 मुसलमान आपस में तलवारें निकाल लें तो दोनों जहन्नमी हैं। ये क्या सही है? ये मैंने उसके मुतालिक अर्ज किया था कि इसके मुतालिक सबसे पहले ये मालूम करें कि ये हदीस की किस किताब से है और हदीस का क्या नंबर है, उसमें से पढ़ेंगे तो फिर सही और गलत का पता चल जाएगा। वो दूसरे भाई ने नीचे बैठ के फौरन बताया था कि बुखारी की 30 नंबर हदीस है। सैफ अमजद भाई यही बात है। अगर किसी को पता है तो वो हदीस पढ़ दे वहां से निकाल। नहीं ये नहीं है, इन्होंने दूसरी हदीस की थी। बुखारी की 30 नंबर हदीस है, मुस्लिम की 488 नंबर हदीस है। किसी को इल्म हो तो वो पढ़ दे निकाल के। अच्छा ये मैं पढ़ देता हूँ। जी सैफ, ये हदीस है कि ये किस किताब से है? बुखारी की 30 नंबर हदीस है। अच्छा ठीक है। इसके अंदर ये जो उन्होंने बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जब 2 मुसलमान अपनी तलवारें लेकर बैठ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो खैर
قاتل تو خیر ضرور دوست کی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی لو جی، یہ حدیث مل گئی اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لکھا ہوا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ جو آج کل مسلمان ایک دوسرے سے گلے لڑے ہوئے، جی، ان میں سے جنتی کون ہے اور دوستی کون ہے؟ یہ حدیث پڑھ لیں اور پھر اس کو، یہ فارمولہ آپ کے پاس ہے تو جس کو آپ نے جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں۔ یعنی جو پچھلے 1400 سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، قتل و غارت ایک دوسرے کے خلاف، وہ سب اس حدیث کے اندر آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو ضرور آئیں گے، بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی ہو گئی بات، جزاک اللہ۔ لو جی، صداقت احمدیت ہو گئی ہے جی، اچھا، السلام علیکم سہری صداقت صاحب۔ اسلام، صداقت اسلام، نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں، امام قادیانی علیہ السلام کی صداقت حدیثوں سے نہ ہم نے پہلے اچھا، آپ میں نے قرآن سے بات نہیں کرتے، قرآن سے بات نہیں، آپ صرف حدیث سے کرتے ہیں نا؟ فرمایا کہ میں نے اپنا مرزا صاحب کے دعویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث سے کرتے ہیں۔ بات حدیث چل رہی ہے، مرزا صاحب کے دعویٰ کی بنیاد ان کے الہام وحی اور قرآن، تو ان کے الہام کے اوپر کچھ بات ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کے الہام پہ کچھ بات ہو جائے۔ جی، میں مضمون کے آگے بڑھنے سے پہلے تاریخ 1400 سال کی جو تاریخ اور احادیث ہیں ان پہ ان کی آواز کٹ رہی ہے، ان کے فیصلے ہو جائے، یہ آگے بڑی بڑی عمر پہ ہم لوگوں کی اور ہماری اولادوں کے، جی، میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کی بنیاد ان کے الہام اور قرآن ہے۔ اب 1400 سال کی تاریخ کی بدا، جی جی، مرزا صاحب کے الہام کو ایک آدھے کو پرکھ لیا جائے۔ یار یہ تو بڑی خطرناک حدیث آپ میں نے وہی آپ سے عرض کی نا، میں نے تو پہلے سے کوئی مسلمان میں نے تو نہیں پہلے آپ بچے سے گا۔ عرض کی نا، پہلے یہ حدیث سارٹ آؤٹ کر لیں، اس میں حضرت یہ عائشہ رضی حدیث اللہ تو تعالیٰ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا کلام۔ علماء بیچ میں آتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ رسول بیچ میں اللہ کے آتے ہیں، کلام کی بڑی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں، رسول اللہ کا کلام ہے۔ تو مرزا صاحب کا جو الہام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام وہ کلیم کرتے ہیں، رسول اللہ کے کلام کی بڑی اہمیت ہے، بالکل ہے، اللہ کے کلام ان کی اپنی بات، ان کی اپنی بات اور ہے، جو الہام ان کو ہوا ہے وہ تو چیک کر سکتے ہیں نا کہ وہ کہاں سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بہت اہمیت ہے۔ جی جی، تو مرزا صاحب کا جو الہام دیکھیں نا، حدیثیں تو ضمنی مرتبہ پر ہے نا، دیکھیں نا بلال صاحب، دیکھیں تو حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، بہت اہمیت ہے۔ ٹھہریں، اتنا زیادہ جی اوور لیپنگ نہ کریں، ایک آدمی کو موقع دیں کہ وہ اپنی بات پوری کر لے، پھر دوسرا جواب دے۔ کوئی گاڑی تو نہیں کر رہی، کوئی جلدی نہ کریں۔ جی کریں بات۔ سر میں درمیان میں طارق چوہان صاحب سے سوال کر لوں؟ میرا خیال ہے وہ بہت ضروری ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ وہی کریں آپ۔ یار طارق چوہان صاحب سے میں نے سوال پوچھنا۔ جی چوہان صاحب، یہ ایک ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں احمدی، جی تو مجھے یہ لگا ہے کہ جیسے آپ کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ اچھا، مجھے بڑا پسند ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں مجھے بھی بلائیں، میں بھی وہاں تقریر کروں گا۔ جی، وہ تو اب آپ کو نہیں بلائیں گے، وہ تو ایسے ظاہر مجھے نہیں بلائیں گے، میں تو ختم نبوت کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ آج سے ڈر لگتا ہے نا ان کو۔ ہاں جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک 5ویں قسم کی نبوت بنا لی ہوئی ہے جو آپ کہتے ہیں مجدد نبی، تو ہمیں تھوڑا سا وہ سمجھا دیں کہ وہ آپ قرآن و حدیث سے کیسے۔ تو آپ کہہ دیں کہ مجدد کو جو نبی کہہ رہا ہے میں اس پہ لعنت ڈالتا ہوں، آپ کہہ دیں یہ بات؟ یار لعنتیں ڈالنی ہو تو پھر تو میں ساروں پہ پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے نا جھوٹا، جھوٹے پہ تو لعنت ہوتی ہے نا، آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، میں نے کوئی بنائی ہے، تو آپ کہہ دیں کیونکہ آپ کے لیے تو میں نے بنائی ہے نا، تو پھر کہہ دیں مجدد کو جو نبی کہہ رہے ہیں نا اس پر آپ لعنت ڈالیں گے۔ اچھا نہیں، میں آپ کا تصور سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہیں طارق چوہان بھائی، جب یہ کانفرنس چل رہی ہوگی تو آپ اگر وہاں پہ چلے گئے
اور ختم نبوت کے دلائل دیے جا رہے ہوں گے تو آپ کی جب باری آئے گی آپ اٹھ کے پھر وہ تحریر پڑھیں گے کہ میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ مانو کہ نبوت بند ہے تو میں کہوں گا تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو۔ نبی آتے رہیں گے، آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ تو ساری ختم نبوت کانفرنس تے گئی نا، بس پھر اب یہ باڈر کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا ہوا ہے۔ آپ ہنس لیں گے تو پھر بتا دیں گے مجھے۔ وہی نا، کس نے کہا یہ؟ مجھے کیا پتا ہو یار، مجھے کیا پتا۔ صحیح بھائی، یہی بات اسی طرح مجھ پہ تم کہہ رہے ہو مجھے بھائی، یہ تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یار، 100 دفعہ ان کی بات کو تم مجھ سے سمجھنا چاہتے ہو۔ پڑھو ان کی کتابیں، آپ حاجت القرآن پڑھو جا کے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کانفرنس کا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا آپ ہے۔ سمجھائیں، ہم کانفرنس کا بائک آؤٹ کر دیں گے، لیں یہ سارے لوگوں کے میں سامنے۔ تو نہیں آپ کو کہہ رہا، میں تو کہا آپ کریں، کیونکہ مرزائیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ختم نبوت جو مرزا صاحب نے کی ہے وہ مرزائی اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ کوئی الٹ نہیں، مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نبی نہیں آ سکتا، نہ نیا نہ پرانا۔ آپ لوگ کے جاہل لوگ پھٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نبوت بالکل جاری نہیں، مرزا صاحب ایسے کہہ رہے۔ یہی تو آپ لوگوں کی ہے عقل۔ اسی لیے تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ سارے غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کے مطابق نبوت کتنے قسم کی ہے؟ مرزا صاحب نے کہا نہ نیا نبی آ سکتا نہ پرانا۔ نہ نیا اور پرانا نبوت کی قسمیں نہیں ہوتی، نبوت کتنے قسم کی ہے؟ نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا، جب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو بات ختم۔ ہاں، تو اور مجھے یہ نبوت بتائیں کہ میں مرزا صاحب لعنت کتنی بھیج رہے قسم کی ہے؟ ہیں، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمہ کذاب کا بھائی، قرآن کا منکر اور لعنتی انسان ہے۔ اچھا، اب ادھر نہیں آ رہے جو میں پوچھ رہا ہوں، نبوت جو کتنی میں قسم بتا کی رہا ہے؟ ہوں اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بالکل آپ سمجھ اپنی آ رہی مرضی کا تو بتا سمجھ رہے آ ہیں۔ رہی تو پھر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبوت کی کتنی اقسام ہے؟ کسی کے مطابق بھی، مرزا صاحب کو بھی چھوڑ دیں، کسی کے مطابق بھی نبوت کی کتنی اقسام ہے؟ مرزا صاحب کو آپ چھوڑیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، آپ چھوڑ کے بیٹھے رہیں کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ایک ہی قسم ہے نبوت کی کہ نبی نبی ہوتا ہے بس۔ نہیں، دو قسمیں ہیں حسینی صاحب، وہ ایک کون سی؟ شریعت والے نبی ہوتے ہیں اور ایک بغیر شریعت والے نبی۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی نبی آیت کریم بتائیں، شریعت والے نبی تھے کہ بغیر شریعت والے نبی تھے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ دو قسم کے نبی ہوتے ہیں؟ ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا، قرآن شریف نہیں لکھا۔ اچھا، اللہ تو تعالیٰ نے نبی کریم پر جو ہے دین مکمل ہوا اور آیتیں بھی نازل ہوئی اس کے متعلق، باقی کس نبی پر دین مکمل ہوا؟ آپ نے ابھی کیا کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، یہ نبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی بس یہی ہے۔ نبی کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات او بھائی، یہ قسمیں اپنی طرف سے نہ بناؤ۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ نبی کی دو قسمیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ نے فرمایا نبی کی دو قسمیں، بس ٹھیک ہے۔ اس میں تو حسینی صاحب پھر بندہ کہہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نبی آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں نا کہ دیکھیں جی یہاں لکھا ہوا ہے قسمیں، دنیا کا کائنات کا قسموں والی آیت پڑھ دیں، وہ والی ہم مان جائیں گے۔ یار آیت پڑھنے سے آپ نے کچھ ماننا ہوتا تو اب تک آپ کچھ ٹکے ہوتے کسی بنیاد پہ۔ تم نے پڑھی ہے کوئی آیت کو نہیں، یعنی بغیر پڑھی تم کہہ رہے ہو ماننا ہوتا؟ تو تم پڑھو آیت، تم دیکھو، ٹیسٹ کرو، مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو مجدد کا ٹول لے کے بجاتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ۔ مجدد والی آیت ہے، کیڑی آیت میں مجدد ہے؟ کون سے قرآن پاک میں؟ تو کہہ دو جو مجدد کر رہا ہے لعنتی ہے، کہتے کیوں نہیں ہو؟ یار گالیاں جو مرنے سے 22 گھنٹے پہلے بھی مجدد کر کے گیا اس کو لعنت ڈال دو اس کے اوپر، کہہ دو کہ قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا۔ آپ کو کانفرنس میں نا چیئر ملنی چاہیے، کیونکہ آپ ساروں مجھے تو کانفرنس میں دیکھ کے مرزائی آتے مر جائیں گے اور لعنت ڈالو تم اس پہ۔ آدھے مرزائیوں کا دم گھٹ جائے گا مجھے دیکھ کے وہاں، اس لیے وہ مجھے نہیں بلائیں گے۔ آپ ایک دفعہ ہاتھ تو آئیں، پھر دیکھتے ہیں دم کس کا گھٹتا ہے۔ ہاتھ آئے ہوں، میں کہاں ہاتھ سے نکلا ہوں؟ یہ تان تشریح سے باہر نکل کے وہ بات ٹھیک ہے کہ نبوت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، نبوت کی ایک ہی قسم ہے، نبی نبی ہوتا ہے بس۔ نبوت کی ایک قسم نہیں ہے حسینی صاحب، نبوت کی دو قسمیں ہیں اور قرآن شریف سے ثابت ہے۔ تو بتا دو نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن شریف سے ثابت ہے نبوت کی۔ نہیں، کوئی نہیں لکھا ہوا، بتائیں قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے؟ جتنے نبی ہیں اتنی قسمیں ہیں، جتنے نبیوں کے نام قرآن شریف میں آئے ہوئے ہیں نبوت کی اتنی قسمیں ہیں۔ نہ بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے موٹی دو بڑی قسمیں لینی ہیں تو دو قسمیں، ایک شریعت والے، ایک شریعت کے بغیر والے۔ کوئی یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ نبی نبی ہوتا ہے بس۔
वाटर साहब मुझे तो लगता है कि जितने अहमदी है ना उतनी अहमदियत की किस्में हैं, क्योंकि किसी की बात आपस में नहीं होती। सर ये अब गैर अहमदियों का भी यही फार्मूला ने मिर्जा साहब की कोई तहरीर ही नहीं पढ़ी, इसको कुछ पता ही नहीं है। गैर अहमदियों का अपनी तरफ से इधर उधर सुन के अटकल पच्चू लगाता सर है। आपने तो पढ़ी मुजद्दद मिर्जा साहब मुजद्दद करते हुए मर गए, ये कहते हैं मुजद्दद तो कहीं आई आप नहीं। मुजद्दद की ये इनकी हालत है, ऐसी बदबख्त कौम है ये मिर्जाइयत। चलो ठीक है। अच्छा टी अहमद साहब आपका कोई सवाल है? और नहीं, वो वही हदीस थी, वो आपने क्लियर कर दी। हुसैनी साहब मैं असल में ना इस हदीस के आपकी उस मुताबिक बात के जवाब देना चाह रहा था कि आप कहते हैं एक मिनट ठहरे, वो हदीस बुखारी शरीफ की है, उन्होंने पढ़ दी है, ठीक हो गया ना? नहीं, वो ठीक है, वो आपने फरमा दिया ना कि उस हदीस के मुताबिक आज से 1400 साल से लेके आज तक जो कुछ मुसलमान कर रहे हैं उस हदीस के मुताबिक वही है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वही बारक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो बस फिर मुसलमानों में जो पहली जंग आपस में हुई वो सारे के सारे मुसलमान उससे काफर हो गए थे। दूसरी हो पांचवी हो, ये अब बकवास कर रहा है सहाबा पे। बकवास वाली क्या बात है? रसूलुल्लाह का मिर्जा साहब ने कहा कि मैं मदईये नबूवत को, सुन ले, मिर्जा साहब ने कहा मैं मदईये नबूवत को लानती और लानती समझता हूँ, लानती। वो हदीस मदईये नबूवत है? अच्छा आप बताओ हदीस झूठी है वो? मिर्जा साहब मदईये नबूवत थे? तुम बताओ हदीस वो झूठी है? मिर्जा साहब कहते हैं मैं मदईये नबूवत के ऊपर 1000 लानते भेजता हूँ। किस पे? रसूलुल्लाह के बाद नबूवत का दावा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, मुल्हिद है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, लानती है, काफिर है, ये मिर्जा साहब ने कहा है। तो अच्छा, और मिर्जा साहब किस चीज को नबूवत मानते हैं? मिर्जा साहब को मदईये नबूवत मानते हो? मिर्जा साहब किस चीज को मिर्जा साहब मदईये नबूवत है, नबूवत का दावा किया उन्होंने? बिल्कुल किया हुआ। वो बस ठीक है। अब तुम्हारे मुताबिक वो खुद ही लानती, कज़्ज़ाब, दज्जाल, तुम पहले बुखारी की बताओ 30 नंबर हदीस के मुताबिक तुम मिर्जा साहब ने ये खुद लिखा है अपनी किताब में, बुखारी की 30 नंबर रसूलुल्लाह के बाद नबूवत का दावा अगर इसी तरह ही लगाने ना है ना, इसको थोड़ा सा रोके ना, बदलो इसको। नहीं साहब, ये पहले इन्होंने की सहाबा के ऊपर बकवास करके ना ये सहाबा के बारे में संसा बात करेगा तो फिर हया शर्म कोई नहीं है। हमारी जात तक रहे तो हम कुछ नहीं कहते। सेहतमंद अंदाज में चलने दे, न करें ऐसे, हमारी जात से आगे ना जाइए। बात ये है साहब हम सादा सा सवाल भी पूछें तो ये आगे से गालियां देते हैं। मैंने तो कोई गाली नहीं दी। ये चौहान अभी मुझे क्या कह रहा था? इस बात को छोड़ दें, आगे बढ़ेगी बात। वाटर साहब अगर इसी हदीस के मुतल्लिक मुसलमान आपको आगे से कह दें कि यहाँ पे तलवार से मतलब तलवार नहीं, कत्ल से मतलब कत्ल नहीं और काफिर से मुराद काफिर नहीं, तो क्या करेंगे? बस फिर आप जैसे मुसलमान हैं, आप बड़े पक्के मुसलमान हैं। यानी कि जो ये काम करता है वो फिर पक्का ही होता है। आप बड़े पक्के मुसलमान हैं, आप डाके मारा इनके नजदीक जो इस तरह की तवीलें पेश करता है वो मुसलमान होंगे। इनके नजदीक जो इस तरह की तावीलें पेश करता है, जो कहता है कि दिन का मतलब दिन नहीं, रात का मतलब रात नहीं, लैलतुल कदर का मतलब लैलतुल कदर नहीं, जिंदे को मुर्दा कर वो देते इसी तरह का ही है। वाटर साहब इसी तरह की है ना, जिंदे को मुर्दा कर देते हो तुम, चिड़िया में फूंक मारते हो वो उड़ने लग जाती है। तुम नहीं करते ऐसी बातें? फिर वो मेरे मारने वाली मजदूर में आ गए हैं। इसमें अगर 1 घंटा भी लगे रहे ना आप सर, एक तो मैं कोई इसमें अकल वाली बात नहीं, उसमें आए वापस ये मैं और तुमसे बाहर निकल के। खान साहब आपकी बात ठीक है। अच्छा तू मैं के अलावा मैं बात ये करने लगा था। ब्राइट स्टार भाई आप मौजूद हैं? जी माज़ो मुझे कॉल पहले आ गई थी तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने बशीर अहमद अहमद साहब की तहरीर जो है ना कि आप पास 129 पेज पे है कलमतुल फसल के, वो तहरीर ये है कि पास जबकि साबित होगा कि मसीह मऊद की निजात के, अच्छा ये मैं ज़बानी पढ़ रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी दे देना। मसीह मऊद को माने बगैर निजात मुमकिन नहीं, तो क्यों खाम खा गैर अहमदियों को मुसलमान साबित करने की कोशिश की जाती है? ये थी वो तहरीर। अब इस तहरीर से पीछे मुकम्मल 1-2 सेशन हो चुके हैं, 2-2 घंटे के, जिसमें वो मान चुके हैं कि गैर अहमदियों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इत्माम हुज्जत नहीं हुआ है, वो मुसलमान। जिनके ऊपर इत्माम हुज्जत हो चुका है गैर अहमदियों में से, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो यहाँ पे टकराव हो गया। यह अख्तियार साहब ने कहा कि यहाँ पे टकराव हो भाई आपने 74 की कार्रवाई बहुत अच्छी पढ़ी हुई है यार। मैं उनसे अभी मेरा सवाल चल रहा था। मैंने जब सवाल पूरा वक्त लेके उन्होंने आपसे पहले से सवाल किया साहब, ये मौजूद पहले चल रहा था हमारा, तो जवाब दे रहे थे।
चल रहा नहीं था, नहीं आप मुझे चले गए मुझे थे, कॉल आ आपका गई थी, टाइम मैं खत्म कहीं हो नहीं गया। गया। नहीं सर नहीं, अच्छा, 1 मिनट ठहर जाए। तो चले मिर्जा नासिर साहब नहीं ने नहीं, रिक्वेस्ट ऐसे कबूल नहीं कर ले, थोड़ा होएगा। टाइम दे दें। ना ना नहीं ना, बात रिक्वेस्ट पहले कबूल कर मेरी ले। बात खत्म होएगी, मैं नहीं, वक्त आपके वैसे ही बाद ज्यादा में नहीं बात लेता। कर रहा था ना, बीच में आप हमें बोले हैं, नहीं भाई, सुन रहे थे आप ऐसे चुप नहीं। करके। यार ना, आपके ना, फायदे ना, की वाटर साहब आपके मैंने फायदे की समझा बात कि कर रहे हैं, आप वो उसी करने मौजू को देना। आगे लेके चल रहे हैं, आपने मौजू बदला है। आपके फायदे का मौजूद है भाई, सुन ना ले मुझे जरा। अपना फायदा नहीं चाहिए, मैंने अपनी बात चलो करनी फिर है वाटर पहले। तुम आप बात कर लो, फिर हम भी बोलेंगे हाँ बीच में। हाँ अच्छा करो जी, बात। मैंने हुसैनी साहब मैं से ये बात कह रहा करनी है था क्योंकि कि तारिक मिर्जा चौहान नासिर साहब से साहब बात का ने फायदा नहीं। यहाँ पे मिर्जा बशीर अहमद मैंने अहमद की हुसैनी तहरीर साहब को से बात ठुकरा करनी दिया। है, तारिक चौहान से तुम बात 2 का दफा फायदा करोगे, नहीं। 100 दफा करोगे, मैं बीच में बोलूंगा। तुम मेरे बीच में बोले हो, कभी टी अहमद बीच में और बोल पड़ता भाई है, कभी मेरी तुम बोल पहले पड़ते बात हो। चल रही है, मेरी बात पहले चल रही है, मेरी बात पहले अच्छा चल तो रही है। बिलाल भाई उन्होंने मिर्जा चले गए हैं बशीर बिलाल अहमद की भाई, बात को चले निगेट गए किया, हैं बिलाल भाई तुम्हारे। या नहीं वाटर साहब ने ज्यादती की है वैसे यार, बात आपके फायदे की हो रही थी। अच्छा हुसैनी साहब